Welcome to Computer Applications in Accounting. In today's video, we are going to discuss an interesting as well as an important topic in your course, and we call it the spreadsheet decision logics. So when it comes to this topic, the spreadsheet decision logics, it is particularly important because you would find that the applications of this particular function, the if function, what you are going to learn, you are going to apply throughout this course. So under different topics, in different scenarios, you might find the applicability of this decision logics. So hence, so this is particularly important topic. එතකොට පුතාලා අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුතාලගේ කෝස් එකේ තියෙන වැදගත්ම ඒ වගේම ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික් එකක්. ඒක අපි කියනවා ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් ඩිසිෂන් ලොජික්ස් කියලා. එතකොට මේ මාතෘකාවේ තියෙන වැදගත්කම තමයි අපි කලින් සාකච්ඡා කරපු මොඩල් ඩිසයින් ප්‍රින්සිපල්ස් වගේම මේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් ඩිසිෂන් ලොජික්ස් උත් මේ අපේ කතා කරන චැප්ටර් එකට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව අපි විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ බිස්නස් සෙනාරියෝස් වලදී විවිධ ඩිසිෂන් මේකින්ග්ස් වලදී ව්‍යාපාරයක තියෙන අපි භාවිතා කරනවා මේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් ඩිසිෂන් ලොජික්ස්. ඒතර පුතාලට මේ කෝස් එක පුරාවට ඒ දේවල් විට්නස් කරන්න පුළුවන් වෙයි. Right? So therefore it's a very important as well as very interesting topic. So under this spreadsheet decision logics, we'll be looking at certain if functions. So we'll be starting from the very basic aspects and then we'll be moving on to more advanced aspects. So in decision logics, the main function what we are using is the if function. So it's a kind of a function that allows you to test a particular condition. So in different decision making scenarios, you might find that there are certain conditions. So if such conditions is fulfilled, so there is a particular outcome. If you fail to fulfill those conditions, again there is a particular outcome. So that's what we basically call the if function. It mainly tests a particular condition. Then when you are operating this if function, it would be particularly important your knowledge on these Boolean operators. So we have this equal command. We have that the greater mark, the greater value, and it's a lower value. So likewise, different Boolean operators are there. So we are going to discuss them in detail. And also, as I said, that starting from the very basic aspects, you are moving on to the advanced aspect. So when it comes to a kind of if function, so there you can only test one condition. So you may witness that in time to come. But if you are to test more than one condition at a time, then what you can do, you can make use of this compound condition. So then you can combine the O function and the AND function together with the if function. So that's what we call the compound functions we'll be looking at. And also, you might find that in some instances, when it comes to a particular decision scenario, there may be several outcomes. So it's not just the two outcomes, but there may be several outcomes. So in an instance where you may find that the several outcomes are there in a particular decision, and in that instance you have to make use of something called the nested if. So we are going to discuss about the nested if function. So then we are going to again combine another interesting two functions, that is sum function and the if function. So in the if function, basically what we can do, we can test a particular condition. So if that particular condition satisfies, then we can look at what are the outcomes. There can be two outcomes. What if that particular condition satisfied? What if you fail to satisfy that condition?
So once you combine that with the sum function, what happens is that, so there you are going to take a total, there you are going to take a summation if a particular condition satisfies. And that's what we call the sum if. Similarly, when you come to this count if function, there what you are going to do, you are going to take a count, the number, you are going to take a count if a particular condition satisfies. And that's what we call the count if. And also the average if. So you are going to combine the average function with the if function. So the if function basically look at what if a particular condition is satisfied, then you are going to take the average. Then you are going to further expand this, you are going to take some ifs. So in that, what basically happens is that you can test more than one condition. So using these ifs, you can test more than one condition. So actually you can go up to 255 conditions. So if the number of conditions that you may take, if it gets satisfied, you're going to take the total. And that's what we call the sum ifs. And then we have the average ifs. Similarly, if certain conditions get satisfied, you're going to come up with the average. So it's as simple as that. එතකොට පුතාලා අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර මේවා කිසිම දෙයක් අමාරු දේවල් නෙමෙයි. ඔයා මේක හොඳට ලොජික් එකක් එක්ක දාගත්තොත් ඔයාලට මේක ජීවිත කාලේ පුරාවටම මතක තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් වෙනවා. ඒතර මෙතන අපි පාඩම් කරනවා කියලා දේවල් නැහැ. පුතාලා මතක තියෙනවා කිව්වා අපි මෙතන කතා කරන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකක්. එතකොට මෙතන මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා. එතකොට මුලින්ම අපි ගත්තොත් basic if function එක තමයි අපි decision logics වලදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ පුතාලා? එතකොට අපි යම් කිසි condition එකක් තියෙනවා. ඒතර උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු යම් කිසි ඉන්ටර්විව් එකකට ඔයා ෆේස් කරනවා. එතකොට ඒකෙදී ඔයා ලකුණු 50ට වඩා ගත්තොත් ඉන්ටර්විව් එකෙන් පුතා ඒක පරීක්ෂණය සමත් වෙනවා. අපි හිතමු මේ කෝස් එකට උතාලට මතකදී අපි ඉන්ටර්විව් තිබ්බනේ. එතනදිත් අපි උතාලට ලකුණු දීමක් කරා. ඒකට ඒ අනුව ඉහළම ලකුණු ලබා ගත්ත අය තමයි මේ අපිත් එක්ක ඉන්නේ. ඒකට ඒ විදිහට යම් කිසි අවස්ථාවක අපි බලනවා ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ අපේ මාක් එකක් තියෙනවා, පාස් මාක් එකක්. අපි හිතමු 50යි කියලා. එතකොට යම් කිසි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මේ ලකුණු 50 මාක් එකට වඩා ලකුණු 50 හෝ ඊට වඩා වැඩියෙන් ගත්තොත් අපි ආව qualify කියලා ගත්තා. එතකොට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට බැරි වුණා නම් ඒ ලකුණු 50 ගන්න අපි ආ fail කියලා ගත්තා. එතකොට මේක if function එක භාවිතා කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් application එකක්. එතකොට අපි list of students ඉන්නවා අපි හිතමු ළමයි 100ක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට එයාලගේ ලකුණු ටික අපි ගාව තියෙනවා. ඉන්ටර්විව් එකකින් ගත්තේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ if function එක apply කරලා බලන්න යම්කිසි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ලකුණු 50ට වඩා වැඩියෙන් අරගෙනද කියලා. එහෙනම් 50ට වඩා වැඩියෙන් අරන් තිබ්බොත් අපි කියනවා යා qualified කියලා. එහෙම නැත්නම් යා disqualified. 50ට වඩා අඩුවෙන් අරන්. එහෙනම් if function එකේ වෙන්නේ මොකක්ද? basically අපි යම්කිසි condition එකක් test කරන එක. So let's see that in the future. ඒතර boolean operators කියන්නේ මොකක්ද පුතාලා? අපිට මේ if function භාවිතා කිරීමේදී යම් යම් logics හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපිට යම්කිසි value එකක් තව value එකකට equal කියලා භාවිතා කරන්න වෙයි. එහෙම නැත්නම් තව සමහර අවස්ථාවකට අපිට යම් value එකක් තව value එකකට වඩා වැඩි කියලා භාවිතා කරන්න වෙයි. එහෙම නැත්නම් තව වෙලාවක අපිට යම්කිසි value එකක් තව value එකකට වඩා අඩුයි නම් කියලා භාවිතා කරන්න වෙයි. ඒතර මේ වගේ විවිධ අවශ්‍යතා අපිට තියෙන්න පුළුවන්. right? ඒතකොට විවිධ logics වලදී විවිධ අවශ්‍යතා තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒව තමයි අපි මේ boolean operators කියලා කියන්නේ. ඒතකොට සමාන ලකුණ, වැඩි ලකුණ, අඩු ලකුණ, ඒ වගේ දේවල්. right? The compound condition in if. එතකොට පුතාලා මේ basic if function වලදී තියෙන දෙයක් තමයි අපිට එක condition එකයි test කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට නමුත් අපි හිතමු යම්කිසි අවස්ථාවක condition එකට වඩා වැඩි කියලා. දැන් උදාහරණයක් යම්කිසි test එකකට ඔයා යම්කිසි ඔයා course එකකට ඔයාව enroll කරගන්නකොට අපි බලනවා conditions කිහිපයක්. උදාහරණයක්
ඔයාගේ A level හොඳට results තියෙනවා. ඒතකොට A level subjects තුන ඔයා pass වෙලා තියෙනවා. එතකොට interview එකකින් හොඳට marks ගන්න ඕන. එතකොට මේ conditions දෙකම satisfy වුණොත් විතරයි අපි ඔයාව select කරගන්නේ. එහෙනම් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට පේනවා conditions දෙකක් තියෙනවා. එතකොට condition දෙකම satisfy කරොත් තමයි ඔයාව qualify වෙන්නේ. එතකොට basic if භාවිතා කරලා අපිට මේක කරන්න බෑ. එතනදී අපි මොකක්ද කරන්නේ? if එක සමග තවත් function එකක් combine කරනවා. ඒක අපි and function එක වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තවත් සමහර අවස්ථා තියෙනවා අපි දන්නවා condition ගණනාවක් තියෙද්දි එක condition එකක් හරි satisfy කරොත් ඔයා qualify වෙනවා. එහෙනම් ඒ වගේ වෙලාවක අපි if එකත් එක්ක o එක combine කරනවා. අපි මේවා ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ පුතාලට දල අදහසක් දෙන්නයි මම මේ උත්සාහ කරන්නේ. right? Then we are going to discuss about nesting if functions. එතකොට මොකක්ද මේ nesting if කියන්නේ? එතකොට පුතාලා දන්නවා යම්කිසි අවස්ථාවක අපිට තියෙන්න පුළුවන් යම්කිසි decision එක නැත්නම් යම්කිසි scenario එක outcomes ගණනාව. දැන් අපි basic if function එකක් ගත්තොත් අපිට පේනවා outcomes දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් මේක satisfy කරොත් condition එක satisfy කරොත් මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් condition එක satisfy කරේ නැත්නම් මොකක්ද? interview එකක් තිබ්බ pass වුණොත් මොකද? fail වුණොත් මොකද? condition outcomes දෙකයි තියෙන්නේ නේ. හැබැයි සමහර අවස්ථා තියෙනවා outcomes දෙකකට වඩා වැඩි. උදාහරණයක් හිතන්න පුතාලා විභාගයකට වාඩි වෙනවා. යම්කිසි subject එකකට. එතකොට එතන අපි දන්නවා grade එකක් දෙනවා නේ. ලකුණු 70ට වැඩි නම් A එකක්. ලකුණු 60ට වැඩි නම් 60 සහ 70 අතර නම් B එකක්. 50 සහ 60 අතර නම් C එකක්. 40 සහ 50 අතර නම් E එකක්. එතකොට මේ වගේ ඔය range වලට අනුව විවිධ grades දෙනවා. එහෙනම් ඒ වගේ වෙලාවක අපිට පේනවා outcomes ගණනාවක් තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ලබා ගන්න ලකුණුත් එක්ක outcomes ගණනාවක් තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් නම් ඔයා කතා කරන්නේ ඔයාට යූස් කරන්න වෙන්නේ මේ nesting if කියන එක. එතකොට ඒවත් අපි ඉදිරියේදී ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරනවා. Then we have sum if. එතකොට මොකක්ද මේ sum if කියන්නේ? එතකොට පුතාලා sum function එක ඉගෙන ගත්තා. මුලින් sum function එකේ මොකක්ද අපි කරන්නේ? යම්කිසි අවස්ථාවක එකතුවක් ලබා ගන්න එක. යම්කිසි අවස්ථාවක අපි column එකක්, row එකක්, එහෙම නැත්නම් column සහ rows තියෙන තත්වයක අපි එකතුවක් ලබා ගන්න. sum function එක apply කරලා. එතකොට if එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද? යම්කිසි condition එකක් test කරනවා. එහෙනම් sum if එකතු කරොත් මේ functions දෙක එකතු කරත් මොකක්ද වෙන්නේ? යම්කිසි condition එකක් satisfy වුණොත් ඒ අවස්ථාවේ තියෙන එකතුව ලබා ගැනීම. right? යම්කිසි condition එකක් satisfy වුණොත් ඒ අවස්ථාවේ තියෙන එකතුව ලබා ගැනීම. ඒතර මේ වගේ ප්‍රායෝගික භාවිතයන් අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි count if කියන්නේත් count function එකකින් කරන්නේ අපි number of times ගණනය කරන එක. අපි හිතමු ව්‍යාපාරයේ යම්කිසි product කිහිපයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ products නැවත නැවත විකිණෙනවා customers ලට. එතකොට අපිට ඕනේ වුණොත් යම්කිසි කාලච්ඡේදයකට අදාළව මේ product එක කී පාරක් විකුණුනාද කියලා බලන්න repeated sales සිද්ධ වුණාද කියලා බලන්න යම්කිසි product එකකට අදාළව අපිට පුළුවන් මේ count function එක ගන්න. එතකොට products ගණනාවක් තියෙන වෙලාවක අපිට පුළුවන් count if එක අරගන්න. එතකොට යම්කිසි එක product එකක් කීවරක් sell වුණාද කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක count if වල එක application එකක්. එතකොට ඒ වගේම තමයි මේ average if. එතකොට average if එක මොකක්ද වෙන්නේ? අපි average function එකකින් කරන්නේ average එක ලබා ගන්න එක, simple average එක. if function එකෙන් වෙන්නේ condition එකක් test කරන එක. එහෙනම් යම්කිසි condition එකක් satisfy වෙච්ච වෙලාවක ඒ තියෙන යම්කිසි condition එකක් තියෙන වෙලාවක ඊට අනුරූපී average එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න එක තමයි average if වලින් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ sum ifs වලදී මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? අපි sum if වලදී කතා කරේ යම්කිසි condition එකක් satisfy වුණාම එකතුව ගන්න තත්ත්වය. ඒ වගේම sum ifs වලදී මොකක්ද වෙන්නේ? condition එකට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒ condition එකට වඩා වැඩියෙන් satisfy වෙන වෙලාවක එකතුවක් ලබා ගැනීම. එතකොට ඒක තමයි sum ifs කියලා අපි කියන්නේ. Then we have
average ifs. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා average ifs. ඒත් ඒ වගේම condition එකට වඩා වැඩියෙන් satisfy කරන්න තියෙන වෙලාවක average එකක් ලබා ගැනීම තමයි අපි average ifs වලින් කරන්නේ. conditions එකට වඩා වැඩි කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවා satisfy වුණොත් average එක කීයද කියන කාරණා. එතකොට මේක තමයි පුතාලා අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන content එක. Right? So you can see that there are like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 to 10 if functions are there, and these are particularly important. So therefore, this is going to be adding a good value to you. It's definitely going to add a good value to you. Okay, now let us move on to the functions. Starting from the basic if function, we'll see what it is, what we can do with this basic if function, even if I discuss briefly. But now we are going to looking at that more prominently. It is that the basic if function can be used to incorporate conditional logic into spreadsheet formula. You can use this basic if function to incorporate a conditional logic into a spreadsheet formula. In simple word, here you can test a particular condition. Right? එතකොට if function එකෙන් මොකක්ද කරන්නේ? මම කලින් කිව්වා වගේම පුතා යම්කිසි condition එකක් තමයි test කරන්නේ. It will test the condition and then return one of the two values. What if the particular test is satisfied, or we call it if the condition is true, and what if the condition is not satisfied, or we call it false. එතකොට මම කිව්ව පුතාලට outcomes දෙකයි තියෙනවා. යම් කිසි condition එකක් තියෙනවා, ඒකේ outcomes දෙකයි. interview එකක් තියෙනවා, ඔයා ඒකට sit කරනවා, ඒකේ වෙන්න පුළුවන් තත්ත්ව දෙකයි. එකක් ඔයා ඒක qualify වෙනවා, එහෙම නැත්නම් ඔයා disqualify වෙනවා. එහෙනම් ඒක more technically කතා කරොත් යම් කිසි condition එකක් තියෙනවා, ඒ condition එක එක්ක true වෙනවා, satisfy වෙනවා, එහෙම නැත්නම් ඒක not satisfied. එතකොට අපි කියනවා false කියලා. එතකොට මේක තමයි මේ කතා කරන outcomes දෙක. What if the condition satisfied, or what if the condition not satisfied? This may consist of any type of data including numbers, text, formulas or other logical expression. එතකොට පුතාලට මෙතන ඕනෑම දෙයක් ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ if function වල තියෙන capability එක තමයි ඔයාට වචනයක්, ඒක ටෙක්ස්ට් එකක් වේවා, ඒක ෆෝමියුලා එකක් වේවා, නම්බර් එකක් වේවා, ලොජිකල් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්, ඕනෑම දෙයක් ඔයාට මේ බේසික් if function වල ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක පුතාලා ඉදිරියට පෙන්නේ මේකේ තියෙන capabilities. The syntax of if function consists of 3 arguments. So you can see that in this if function, these are the I would say the components of this if function. The first, you need to enter the logical test. Then you need to show what if the test is satisfied, what must be the outcome, and what should be the outcome if the test is failed. එතකොට පුතාලට පේනවා මේ if function එකේ අපි add කරන්න ඕන inputs data මොනවද කියන එක. මුලින්ම අපි logical test එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒ test එක pass වුණොත් මොකක්ද දෙන්න ඕන result එක කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඊළඟට අපි ඒ test එක fail වුණොත් මොකක්ද outcome එක කියන එක කියන්න ඕනේ. එතකොට මේක තමයි if function එකකින් සිද්ධ වෙන්නේ. So I feel that we may go to a Excel sheet and let us look at it in a particular scenario. So as I discussed, let's say that it's a kind of interview, right? So let's say that it is interview for your diploma, DCBA diploma interviews, right? And there, let's say that there were like hundreds of participants. Out of that, we have filtered 50 to 60 students, right? So that was based on the interviews and your A-level results. And let's say that there are several people, the participants, right? Participants. Let's say there is one participant, Anurag, right? I'm taking certain names, and he has got a particular mark, right? The interview marks
say he has obtained 60 marks. Anuradha has obtained 60 marks. And similarly, let's say it is Nadun who has obtained 49 marks. And Tishani say obtained 50 marks. And Ruhani has obtained 35. Dasuni has obtained 78 marks. So likewise, you can imagine there can be several students, right? එතකොට මේ විදිහට පුතාලා students 100ක් 200ක් 1000ක් 2000ක් වුණත් ඉන්න පුළුවන්, right? එතකොට මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. Now we want to get outcome like this, right? So if these marks of the students are more than or equal to 50, they are qualified for this, right? එතකොට අපිට දැනගන්න ඕනේ දැන් මෙයාලා pass the fail ද කියන එක යාලගේ status එක. එතකොට ඒකට condition එකක් තියෙනවා. මොකක්ද condition එක? Condition එක තමයි interview marks must be greater than 50 or greater than or equal to 50. මේ students ලා interview එකකට ලකුණු 50ක් හෝ ඊට වඩා වැඩියෙන් ගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි යාලා මේ interview එක pass වෙන්නේ. Right? That's how they can pass this interview. Okay? Now let us see how to do this using the if function. Right? It's like this. As usual, you can type equal, you can then type if. So once you click on the if, you can see the function appears. You can double click on that. පුතාලට මතකයි අපි කොහොමද function එකක් ගත්තේ equal sign එක දැම්මා ඒ function එක type කරද්දී එනවා ඒ function එක appear වෙනවා from the drop down list and you need to double click, then it appears. Now you can click on this fx, right? then මේ formula එක අපිට expand කරගන්න පුළුවන් පුතාලා මේ fx button එක press කරමු, right? Now you can see this is the if function. This is the if function. The things what we discuss over here, you can see the logical test, value if true, value if false is there. The logical test, first you need to give the logical test, then you need to say what is the value if true and what if the value is false. So you need to mention that. So පුතාලා එක mention කරන්න ඕන. එතකොට අපි බලමු මොකක්ද logical test එක. Logical test එක තමයි යම්කිසි student කෙනෙක්ගේ mark එක වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕන 50ට වඩා. එහෙම වුණොත් එයා එක ටෙස්ට් එක පාස්. right? එතකොට ඔන්න අපි කොහොමද ටෙස්ට් කරන්න කියලා බලමු. එතකොට ඔයා ඉස්සරහම යනවා මාක් එකට. දැන් මේකනේ ඔයා ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ. right? මාක් එක තමයි ටෙස්ට් කරන්නේ. So you go to the mark and select it. B4. right? එතකොට පුතාලා මේ ෆන්ක්ෂන් එක drag කරන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් copy paste කරන්න යනවා. ඒ නිසා මේක relative තිබ්බට කමක් නැහැ. මොකද student ගෙන් student මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේනේ. So that is the application of the principles what you have learned in the previous course. So keep it relative. Then now you are going to use the Boolean operators. ඔන්න පුතාලා දැන් ඔයා Boolean operators use කරන්න යනවා. මොකක්ද Boolean operator එක මෙතන? Greater than or equal. වැඩි හෝ සමාන. මේ B4 කියන සෙල් එක වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕන මොකේට වඩාද? 50ට වඩා. right? දැන් බලන්න පුතාලට ඒක දාපු ගමන් මොකක්ද ආවේ? true. මෙන්න logic එක ඔයාගේ. මේක තමයි logic එක. නැත්නම් මේක තමයි condition එක. That's why it is called the decision logics. එතකොට මේක තමයි logic එක. ඔයා test කරන්නේ යම්කිසි logic එකක්. මේ cell එකේ තියෙන value එක 50ට වඩා වැඩිද එහෙම නැත්නම් සමානද? right? එහෙමනම් එතකොට මෙයා කියනවා මෙතන අන්න true. ඒ කියන්නේ ඒක true නේ. ඇත්තටම value බැලුමටත් අපිට ඒක පේනවා. 60 කියන්නේ 50ට වඩා වැඩිනේ. එවනම් value is true. ඒක test එක satisfy වෙනවා නම් මොකක්ද එන්න ඕන result එක? අපි කියන්න ඕනේ. අපි කියමු මේ student qualify වෙනවා. එතකොට පුතාලා මතක තියාගන්න වැදගත් කාරණාවක් යම්කිසි වචනයක් type කරනවා නම් ඒ වචන
මේ ෆන්ක්ෂන් එකට අඳුන ගන්න අමාරුයි. right? ඒ නිසා අපි ඒක මොකක්ද කරන්න ඕනේ? double quotes open කරලා තමයි අපි ඒක type කරන්නේ. So you open up the double quotes and you say qualified. ඊට පස්සේ ආ double quotes වහනවා. එතකොට ඒක හරියට දුන්නා නම් මේ එහා පැත්තෙන් මේ විදිහට appear වෙන්න ඕනේ. එතකොට ආ ඒක හරියට දීලා තියෙනවා. දැන් බලමු double quotes නැතුව දීලා මේක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා නිකන් ඔයා මේක බැරි වෙලා හරි දුන්නා නම් නමුත් ඒක system එක itself ඒ double quotes ටික දාගත්තා. එතකොට මේක ගොඩක් advanced version එකක්. නමුත් ඉස්සර අපි function එක භාවිතා කරනකොට පුතාලා මීට prior versions වල තිබ්බේ ඒ වගේ මේක ගන්නෙ නෑ මේ විදිහට. ඒක වැරදි විදිහට තමයි ගන්නෙ. ඒක red mark එකකින් ඔයාලට පෙන්නනවා. නමුත් මෙතනදී අපිට ඒ double quotes දාන්න බැරි වුණත් අපි ඊළඟ cell එකට ගියපු ගමන් එයා නිකන් මේක දා ගන්නවා. right? So it is automated. So in a way it's good. ඒක හොඳයි, right? Okay, now let's come to value with false. මේක value එක false නම් මොකද වෙන්නේ? දැන් අපි කිව්වා 50ට වඩා අපි logic එක තමයි යම්කිසි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගන්න මාක් එක 50ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන කියන එක. ඒක වැඩි වුණොත් එයා qualified, එහෙම නැත්නම් එයා disqualified. disqualified outcomes දෙකක් තියෙන්න ඕනේ මම කිව්වනේ. ඒතර මේ වෙලාවේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් සමහර ඒ වගේ අනිත් පැත්ත එන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ඕනෑම condition එකක outcomes දෙකක් විදිහට අපි දාන්න ඕනේ. What if true, what if false. right? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පුතාලා මේක okay කරන්න. අන්න කියනවා මෙයා qualified කියලා. දැන් අපි මේ copy paste කරමු. නැත්නම් drag කරමු ඊළඟ එකට. It says qualified no? It's a mistake. then මොකක් හරි mistake එකක් තියෙනවා පුතාලා. Let me go back to the previous one. It is qualified, disqualified. Okay, it's qualified. All right. Yes, පුතා. Now I got into understand, right? මොකද්ද මගේ අතින් වෙච්ච වැරද්ද? දැන් මෙතන B4 cell එක relatively තියෙන්න ඕනේ ඒක හරි. නමුත් මේ condition කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. student condition එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ G2 cell එක මම absolute කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මම copy paste කරද්දී ඒකත් වෙනස් වෙනවා. Right, sorry. Now you can select that and press F4. Press F4 and say okay. Okay here. දැන් අපි ඒක drag කරලා බලමු පුතාලා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. Now it works perfectly. දැන් බලන්න දෙවෙනි ස්ටුඩන්ට් ගේ උත්තර පේනවා 49 අරන් තියෙන. එහෙනම් එයා condition එක satisfy කරේ නැහැ. එහෙනම් එයා disqualified. ඊළඟ කෙනා 50ක් ගත්තා. එතකොට 50 සහ ඊට වඩා වැඩි නම් කියන එක අපි බැලුවේ. එහෙනම් ඒක qualified. 35 disqualified. 78 qualified. එතකොට මේ විදිහට අපිට record 100ක් තිබ්බත් 1000ක් තිබ්බත් අපිට මේක කරලා එකපාර drag කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. See how easy that is. බලන්න ඒක කොච්චර ලේසිද කියලා. දැන් ඊට පස්සේ අපිට මේ qualified ටික pick කරගන්නයි තියෙන්නේ. qualified students ලා ටික pick කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඒතර ඒකත් අපිට බොහොම පහසුවෙන් දාලා ඉදිරියට ඉගෙන ගන්න functions වලින් අපිට කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට lookup functions භාවිතා කරලා පුතාලට බොහොම පහසුවෙන් මේවා ලබා ගන්න පුළුවන්. right? ඒ list එක අවශ්‍ය නම් qualified list එක එකපාරම ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒවා අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා. ඒතර දැන් මෙතන බලන්න කොහොමද අපි condition එකක් test කරලා ඒ qualified list එක ලබා ගත්තේ කියලා. then මෙතන students are there were 5 students, out of that 3 students are qualified. That is the basic if function. ඕක තමයි පුතාලා basic if function එක. මොකක්ද අපි කරේ? අපොසරයක් අපි ගිහින් බැලුවොත් අපි යම්කිසි logic එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි starting point එක. එතන මෙතන logic එක මොකක්ද? යම්කිසි student කෙනෙක් ලබා ගන්න mark එක වැඩිද නැත්නම් සමානද ලකුණු 50ට. ඒ ටෙස්ට් එක satisfy වෙනවා නම් අපි දන්නවා ටෙස්ට් එක outcomes දෙකයිනේ, එක්ක satisfy වෙනවා එක්ක fail වෙනවානේ. එතකොට value is true කියන්නේ ටෙස්ට් එක satisfy වුණොත්. ටෙස්ට් එක satisfy වුණොත් අපි කියනවා qualified කියලා පෙන්වන්න. ටෙස්ට් එක fail නම් අපි කියනවා disqualified කියලා පෙන්වන්න ඉස්සරහින්. එහෙනම් ඒ විදිහට ඔන්න ඒ list එක අපිට දීලා තියෙනවා. That's it. So you can see how it
works. So this is what we call the application of if functions. It's about a logic. You test a particular condition, or we call it a logic, right? Moving on. Now you have seen, even in this question itself, the question what we have worked out itself, the Boolean operators were there. The Boolean operators will help you to express the conditional logic. So when you are taking a particular logical test, when you are testing a particular condition, so you need to make use of these Boolean operators. So in fact, in the question what we have just discussed, you have witnessed the Boolean operators are there, no? තර පුතාලා දැනටමත් දැක්ක මේ Boolean operators තියෙනවා. එතකොට මොකක්ද අපි එතනදී භාවිතා කරපු Boolean operator එක? ඒ තමයි greater than or equal sign එක. So it is the greater than or equal sign එක. එතකොට යම් අවස්ථාවලදී පුතාලට බලන්න වෙයි. Sorry, something's wrong. Yeah. Right. එතකොට යම් අවස්ථාවලදී පුතාලට බලන්න වෙයි මේ Boolean operators භාවිතා කරන්න වෙයි. එතකොට අපි දැක්ක පළවෙනි එකේම අපිට භාවිතා කරන්න උනා වැඩි හෝ සමාන කියන එක. ඒ විදිහට පුතාලට තවත් සමහර අවස්ථාවලදී බලන්න වෙයි යම් කිසි සෙල් එකක් අඩු හෝ සමාන කියන එක. Something is wrong with this. I'm sorry. So like presentation එක පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනවා. Sorry පුතා. Right. එතකොට සමහර අවස්ථාවලදී පුතාලට බලන්න වෙයි යම් කිසි condition එකකදී lesser than or equal mark එක. එතකොට යම් කිසි සෙල් එක තියෙන value එක අපේ condition එකට වඩා අඩු හෝ සමානද කියලා බලන්න වෙයි. එතකොට මේ item B කියලා අපි අරන් තියෙන්නේ condition එක හැම වෙලාවකම. right? එතකොට item A කියන්නේ යම් කිසි සෙල් එකක තියෙන value එක. ඒ විදිහට දකින්නකෝ. එතකොට අපි කතා කරපු ප්‍රශ්නෙට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා අපි greater than or equal නේ ගත්තේ. එතකොට එතනදී අපි මොකක්ද ගත්තේ පුතාලා? So what we have taken, මෙතන අපි බැලුවොත් function එක expand කරලා B4 කියන සෙල් එක වැඩි හෝ සමානද G2 කියන එකට. එතකොට condition එක දෙවෙනියට ඔයා බලන threshold එක condition එක දෙවෙනියට එන්නේ. එතකොට ඒ සෙල් එක ඒ ටෙස්ට් කරන සෙල් එක තමයි මුලින්ම එන්නේ. එතකොට B4 කියන සෙල් එක වැඩි හෝ සමානද මේ condition එකට වඩා කියන කාරණාව තමයි අපි බැලුවේ. එතකොට මේ විදිහට විවිධ අවස්ථාවලදී ඔයාලට විවිධ දේවල් බලන්න වෙයි. සමහර වෙලාවක මේ සෙල් එක සමානද කියලා බලන්න වෙයි. තව සෙල් එකකට නැත්නම් සමාන නැද්ද කියලා බලන්න වෙයි. not equal to කියලා බලන්න වෙයි. ඒ වගේම අඩුයිද කියන එක බලන්න වෙයි. වැඩිද කියන එක බලන්න වෙයි. එතකොට මේ විදිහට විවිධ Boolean operators ඔයාලට භාවිතා කරන්න වෙයි. එතකොට ඉදිරියේදී පුතාලා අපි questions work out කරනකොට ඔයාලට පෙනෙයි අපි මේ එක් Boolean operator එක භාවිතා කරනවා. බොහොම සරල කාරණාවක් තියෙන්නේ මේ Boolean operators අපිට help කරනවා to express a particular condition. Right? Okay. Then let us work out one activity based on this together. Then you would be more convinced with the application of this if function, basic if function. Let us see. The following information is provided relating to tax calculation of cars. So there the tax threshold level is given rupees 10 million. So the luxury tax rate is 80%, non-luxury tax rate is 20%. So here this is relating to a particular car seller or something. So in the country where they operate, they can see there's a tax threshold level. එතකොට level එකක් තියෙනවා, tax threshold level එකක්. යම්කිසි වාහනයක් රුපියල් මිලියන 10 හෝ ඊට වඩා වැඩි නම් ඒ වාහනේ සලකන්නේ luxury vehicle එකක් කියලා. එතකොට ඒක තමයි tax threshold එකකින් කියවෙන්නේ. So if that particular vehicle if a particular vehicle is more than rupees 10 million, it's a
it's considered to be a luxury vehicle. If that vehicle is luxury, so you are going to charge the luxury tax rate of 80%. Or if the vehicle is, the value of the vehicle or the price of the vehicle is below 10 million, then it is a non-luxury vehicle. Then the tax, what is applicable is the non-luxury tax rate. එතකොට මේ tax threshold level එකකින් පුතා කියවෙන්නේ වාහනවල අපි දන්න රුපියල් මිලියන 10ට වඩා වැඩි නම් වාහනයක මිල එතකොට අපි කියනවා ඒක luxury vehicle එකක් කියලා. එතකොට luxury vehicle එකට අපි apply කරන්න ඕනේ luxury tax rate එක. එතකොට වාහනයක මිල මිලියන 10ට වඩා අඩුයි නම් ඒක non luxury tax rate එකක් තමයි applicable වෙන්නේ. Let's see. The followings are the product usually imported by Lanka Car Sales Private Limited. එතකොට Lanka Car Sales Private Limited එක import කරන vehicles ගණනාවක් තියෙනවා. The Toyota Corolla, the Mercedes Benz, Honda, BMW, Maruti Suzuki, likewise a range of vehicle. Then they ask to develop a simple model to calculate the after-tax cost for a given value of a car. car එක තියෙන value එකට අනුව අපිට අවශ්‍යයි after tax cost එක දැනගන්න. එතකොට මේ tax එකට කලින් cost එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපිට දැනගන්න ඕනේ මේකේ after tax cost එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් යාලා ගෙන්නනවා Toyota Corolla, Mercedes Benz, Honda, BMW සහ Maruti Suzuki. එතකොට මේ vehicles වර්ග පහ තමයි යාලා කරන්නේ. එතකොට එතනදී අපිට බලන්න ඕනේ මේ vehicles වල කාලෙන් කාලට prices වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දැන් සලකා බලන වෙලාවේ තියෙන value එක තමයි මේ. එතකොට ඒ අනුව අපි බලන්න ඕනේ after tax කොච්චරක් වෙනවද කියන එක price එක, right? So let me copy this information first and let us try that. අපි මුලින්ම මේ information ටික පුතාලා copy කරගමු. copy කරගෙන right. එතකොට මේක මම output එක විදිහට ගන්නම්. එතකොට යාලගේ දෙන්න තියෙන model. So this is the models, vehicle models. This is the price, excluding tax නැතුව තියෙන price එක. ඊට පස්සේ අපි tax rate එක ගන්න ඕනේ. tax, then you can take the price including tax එහෙම නැත්නම් වට කියන්න පුළුවන් price after tax price, right? එතකොට දැන් ටිකක් වචනයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. මම මේ භාවිත කරනවා price including tax කියලා. එතකොට මේ ටික තමයි මට දැන් තියෙන මේකේ output එක. එතකොට අපි දන්නවා model එකක් නේ අපි develop කරන්නේ. එතකොට මේක මම ගන්නවා මගේ output නැත්නම් report එක විදියට නේ output එක. එතකොට මගේ inputs උත් මට ගන්න පුළුවන් මේ විදියටම. මොනවද inputs? දැන්ට තියෙන තත්ත්වයන් යටතේ මට තියෙනවා tax threshold level එකක්. tax threshold level 10 million කියලා ගමු. Then you have the luxury tax rate. Then we have non-luxury tax rate. So
මේ ටික තමයි අපේ inputs විදියට තියෙනවා. right? මේක 80%, මේක 20%. Right. Now you have the inputs as well as the outputs. Inputs ටිකක් තියෙනවා, outputs ටිකක් තියෙනවා ඔයාලා ගාව. දැන් මේකෙත් මම රුපියල් වැලියු එක අයින් කරන්නම්. පුතාලා අපි last class එකේ දැක්කා රුපියල් වැලියු එකක් එක්කවට format කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට format කරගන්නත් පුළුවන්. No problem. අපි අවසානයේ formattings කරමු. රුපියල් වැලියු එක incorporate කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට අපේ prices ටික තියෙනවා. tax එක අපි දැන් apply කරලා හොයා ගන්න ඕනේ. my model එක මම so let me beautify that. So the model එක අපි ලස්සන කරගමු. So you can take likewise, right? Okay. Now what we have to do is we can make use of the if function. if function භාවිතා කරලා අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මුලින්ම අපි හිතුවොත් මොකක්ද අපේ condition එක වෙන්නේ? අපේ condition එක තමයි පුතා අපිට බලන්න ඕනේ යම්කිසි vehicle එක value එක මිලියන 10ට වඩා වැඩිද අඩුද කියන එක. That's a simple logic. වැඩි හෝ සමානද නේ? මොකද මිලියන 10 කියන්නේ tax වල කැටගරි එකනේ. ඒතර අපිට බලන්න ඕනේ vehicle එක cost එක මිලියන 10 හෝ ඊට වඩා වැඩිද කියන කාරණා. ඒතර මිලියන 10 හෝ ඊට වඩා වැඩි නම් අපි ඒකට apply කරන්න ඕනේ luxury tax rate එක. That's it. And ඒක මිලියන 10ට අඩුයි නම් අපි ඒකට non luxury tax rate එක apply කරමු. Okay. Then let's go and do that. Go to the tax, take equal sign, type if, then you can double click on that and go to the fx. Now you can give the logical test. That logical test එක දෙන්න පුළුවන්. What is that? This particular value, the Toyota Corolla price, greater than or equal to 10 million. And make sure that since this should remain constant, you are going to press F4. What if the value is true? You are going to take the value of the vehicle and multiply it by the luxury tax rate. නේ? ඒතර දන්නවා අපේ ටෙස්ට් එක තමයි tax threshold එක මිලියන 10ට වඩා වැඩි වෙනවද කියන එක. එතකොට ඒ කියන condition එක satisfy වෙනවා නම් අපි apply කරන්න ඕනේ මොකක්ද? luxury tax rate එක. ඒ condition එක fail වෙනවා නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ vehicle එකට අපි apply කරන්න ඕනේ non luxury tax rate. එතකොට මේවත් වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා අපි constant කරගමු නේ. එතකොට basically inputs ටික ඔක්කොම constant වෙනවා. right. දැන් අපි okay කියමු. එතකොට අපිට පේනවා පළවෙනි vehicle එකට ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා tax එක 1.6 million. එතකොට ඒකට කීයද apply වෙලා තියෙන්නේ? 180ද 120ද? එතකොට ඒක 120 තමයි අනිවාර්යයෙන්ම apply වෙන්න ඕනේ. එතකොට 120 apply වුණා නම් එන්න ඕනේ answer එක තමයි නිකමට අපි බැලුවොත් 1.6 million. එහෙනම් ඒක හරියටම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි කරපු දේ හරියටම හරිනේ. right. එහෙනම් ඔයා මේක නිවැරදිව develop කරගත්තා නම් ඔයාට බොහොම පහසුවෙන් මේක copy paste කරන්න පුළුවන්. right. ඒතර ඔයාලා මේක drag කරන්නයි තියෙන්නේ පහළට. That's it. Then you can get the price including tax. So it's a simple formula. You can just put the summation and take that from the horizontal axis and say enter 9.6. Just take them down. Right? ඔන්න පුතාලා අපි after tax price එක හොයාගත්තා. දැන් ඒතර කාලෙන් කාලට අපි import කරන Toyota Corolla වල මිල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට ඒව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ answer එකේ යනවා එනවා. Mercedes Benz වල මිල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කාලෙන් කාලෙට. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ඒක incorporate කරන්න පුළුවන්. අපේ models වල.
ඒ වගේම කාලෙන් කාලට මේ tax thresholds උත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. luxury tax rate වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට අවශ්‍ය තරම් වෙනස්කම් කර කර බලන්න පුළුවන්. මොකද අපි apply කරේ formula එකේ if function එක අපි apply කරලා තියෙන්නේ. ඒතර model එකක් අපි දන්නවා manipulate කරලා බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒක possible. ඕනම figure එකක් වෙනස් කරොත් මේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. So that is the beauty of the what you call the if functions, right? It's about the model development. So it's about the model development. You can change the inputs and you can see what is the impact that it has on the output, right? Let me restore the basic formula. It's 10% and 20%. So 8 million, no? Just to restore. Right, that's it. So now you can even try these activities. So without referring to the answer, then use this answer only to check whether you have done it correctly or not, right? So this is about the basic if functions. ඒක තමයි පුතාලා basic if functions වල කතාව, right? Fine. Now let us move on to the second type of function. What we are going to discuss, it's about the compound if functions. In simple sense, you're going to integrate the if function with another function. So it can be an AND function or it can be OR function. So as I explained in the very first slide, you know, when it comes to this if function, now you have witnessed that you can test only one condition and accordingly you can get the two outcomes. තරුදාලා අපි දැක්කා basic if function එකේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි යම්කිසි condition එකක් test කරනවා. ඒකට අනුව outcomes දෙකක් තියෙනවා. test එක satisfy වුණොත් කොහොමද, test එක fail වුණොත් කොහොමද කියලා. නමුත් අපි හිතමු යම්කිසි අවස්ථාවක අපිට ඕනේ condition එකට වඩා වැඩිපුර test කරන්න. right? එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපි කොහොමද කරන්නේ? ඒකට සමහර අවස්ථා තියෙනවා condition අපි හිතමු උදාහරණයකට දෙකක් satisfy කරන්න. condition දෙකම satisfy වුණොත් තමයි ඔයා යම්කිසි දෙයකට eligible වෙන්නේ. එහෙනම් තවත් සමහර අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් condition දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් තියෙනවා. මේ conditions වලින් එක condition එකක් satisfy වුණොත් ඔයා ඒකට eligible වෙනවා. දැන් අපිට හිතන්න පුළුවන් යම්කිසි interview එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ interview එකේ conditions දෙකක් බලනවා. A level results and interview marks. එතකොට මේ A level results සහ interview marks කියන දෙකම satisfy වුණොත් නම් ඔයා qualify වෙන්නේ. එතන ඔයාට පේනවා condition දෙකක් test කරන්න ඕන. නමුත් if function භාවිතා කරලා ඔයාට ඒ දේ achieve කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාට support එකට අවශ්‍ය වෙනවා තව function එකක්, අපි ඒකට කියනවා AND function කියලා. So the AND function will help to test more than one condition. And if both the tests satisfied, you can come to a particular outcome. මේ condition දෙකම satisfy වුණොත් මොකද? condition දෙක හෝ එකක් satisfy වුණ නැත්නම් මොකක්ද? ඔක තමයි outcomes දෙක. Similarly, there can be instances where out of the several conditions, you might be interested in one condition satisfaction. ඒතර අපි හිතමු යම්කිසි අවස්ථාවක condition කිහිපයක් තියෙනවා. හැබැයි එක condition එකක් හරි satisfy වෙනවා නම් ඔයා යම්කිසි දෙයකට qualify වෙනවා. ඒතර අපි හිතමු interview එකක් තියෙනවා. conditions දෙකක් බලනවා. ඒතර ඒ condition දෙකෙන් එකක් satisfy වෙනවා නම් ප්‍රමාණවත්. ඒතර අපි හිතමු interview එකකට යනවා. එක්කෝ ඔයාට academic qualification එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට professional qualification එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒ වගේ academic qualification එකක් හරි professional qualification එකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයා මේ job එකට recruit කරනවා. ඒතකොට එතන අපි බලන්නේ condition එකකට වඩා වැඩි, හැබැයි එක condition එකක් satisfy වුණා නම් ප්‍රමාණවත්. And that's what we call the OR function. OR function. Right? If OR. Right. So that's what we can do in this compound condition. So we are going to compound the if function. So using AND and OR.
The conditional logic can be compounded by including the AND or functions within the logical text argument of an if function. The syntax of compound and the function as follows. If all conditions are true, then you have to use if and. So අපි මේක උදා example එකකින් කරලා බලමු, then you would be more convinced. तर අපි ගමු අර basic example එකම අරගෙන අපි ඒක පොඩ්ඩක් modify කරගමු, right? तर අපි ගමු DCBA interviews. तर students ලා ගණනාවක් face කරා. तर අපි හිතමු ඒකේ conditions දෙකක් තිබුණා කියලා. तर මම මේ status එක දැන් අයින් කරන්න. එතකොට අපි හිතමු මෙතන ටෙස්ට් දෙකක් තිබුණා කියලා. ඒතර එකක් තමයි marks for the interview, අනිත් එක තමයි advanced level results, right? advanced level results. ඒතර මේක තමයි condition දෙක. ඒතර interview mark එක මෙතන තියෙනවා. advanced level result අපි හිතමු මේ ස්ටුඩන්ට් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් පාස් වෙලා තියෙනවා. ඒකට නදුන් අපි හිතමු ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එක සබ්ජෙක්ට් එකක් හරි ඩවුන් නම් අපි කියන එක ෆේල් කියලා. ඒකට ටිෂානිත් පාස් වෙලා අපි හිතමු ටිෂානි ෆේල් කියලා. sorry ෆේල්. මෙයා sorry මම හිතන්නේ නදුන් පාස් කියලා, right? චුට්ටක් විදිහට කරනවා. නදුන් පාස්. රුවනි අපි හිතමු රුවනි ෆේල්. රුවනි ෆේල්. දසුනි let's say දසුනි ෆේල්. right. ඒතර මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර එක සබ්ජෙක්ට් එකක් හරි ඩවුන් වුණා නම් අපි ඒක ෆේල් කියලා තමයි පුතාලා ගත්තේ, right? දැන් අපිට පේනවා කන්ඩිෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ ටෙස්ට් එකට අනුව යම්කිසි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් පාස් වෙන්නේ, right? කන්ඩිෂන්ස් අපිට ඇත්තටම දෙකක් තියෙනවා. ඒතකොට එක කන්ඩිෂන් එකක් තමයි මාක්ස් ඉන්ටර්විව් මාක්ස් 50 හෝ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට අනිත් කන්ඩිෂන් එක තමයි A level පාස් වෙලා තියෙනවා. right? මේ කන්ඩිෂන් දෙක සැටිස්ෆයි වෙනවා නම් අපි ආව ඉන්ටර්විව් එකකින් සිලෙක්ට් කරගන්න, ක්වොලිෆයි කරගන්න. නැත්නම් එකක් හරි ෆේල් වෙනවා නම් අපි එයාට අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. right? So that is the condition what we are going to see. Okay. So let us look at how to do that. You know, you cannot do that using the if itself. if එක විතරක් අරන් බෑනේ පුතාට ඒක කරන්න. if එක නිකමට අපි open කරලා බැලුවොත් එතකොට එක logical test එකයි මෙතන දෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට value if true, value if false. එතකොට if එකෙන් විතරක් මේක කරගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට පුතා අපි මොකක්ද කරන්නේ? මේ අපිට පුළුවන් මේ if එකත් එක්ක ගන්න and function එකක්. අපි මෙතන if එක type කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තව function එකක් භාවිතා කරන්න. මොකක්ද? and function එක. එතකොට අපි type කරමු and කියන එක. and right? දැන් පුතාල මෙහෙම මේ විදිහට මෙතන condition ඇතුළත් කරන එක අපහසුයි. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේ and condition එක උඩ ක්ලික් කරලා fx ක්ලික් කරන්න. දැන් බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ආයෙ පාර පුතාල බලා ගන්න. දැන් අපි දැක්කා මේක if එකකින් විතරක් අපිට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. නේ? ඒතකොට හැබැයි if එක ගන්න ඕනේ. condition තියෙන වෙලාවක අපි අනිවාර්යෙන් if function එක ගන්න ඕනේ. හැබැයි if එකෙන් විතරක් බැරි හින්දා අපි තව function එකක් use කරනවා. මොකක්ද? and. and function එක තීරණය කරන්නේ මොන වගේ වෙලාවකද? conditions ඔක්කොම satisfy වෙන්න ඕනේ වෙලාවක. දැන් අපි මේ and එක අරගෙන ඒකත් double click කරගමු අර විදිහට. ඊට පස්සේ පුතාලට පුළුවන් මේක expand කරගන්න. මේ and එක උඩ click කරලා මෙතන තියෙන විදිහටමත් බලන්න fx click කරමු. right. fx click කරපුවම ඔන්න ඔයාලට මේ expanded form එක ආවා මේ formula එකේ. right?
දැන් අපිට බොහොම පහසුවෙන් ලොජික්ස් ටික එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද එන්ටර් කරන්න කියලා. පළවෙනි ලොජික් එක තමයි අපේ මාක්ස් වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ 50ට. ඒතර 50 වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා අපි ඒකේ F4 ප්‍රෙස් කරනවා. ඒතර ඒකේ එක කන්ඩිෂන් එකක්. මේක අපි ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලා ටෙස්ට් කරපු ලොජික් එකනේ. හැබැයි දැන් තව ලොජික් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් රිසල්ට් එක සමාන වෙන්න ඕනේ. නේ? පාස් කියන එකට සමාන වෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා වෙනත් දෙයක් නම් අපි ගන්නෙ නැහැ. ඒක ඉක්වල් වෙන්න ඕනේ. මොකේදද? පාස් කියන එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක රිෆර් කරන්නත් පුළුවන්. එතන අපි පාස් කියලා ටයිප් කරගත්තනේ. රිෆර් කරමු. ඒකත් F4 කරගන්න. ඔයාලට මේ විදිහට ලොජික්ස් යන්න පුළුවන් පුතා 255ක් දක්වා. බලන්න මේ කොච්චර පවර්ෆුල්ද කියලා. right? See how powerful is that? තර කොච්චර මේක පවර්ෆුල්ද? නේ? කන්ඩිෂන්ස් අපිට 255ක් ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් පුතාලා මතක තියාගන්න දැන් අපි මේක ඕකේ කරන්නේ නැහැ. ඕකේ කරොත් එහෙම මේ අපි ටයිප් කරපු දේවල් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය ගන්න බෑ. මොකද වෙනත් තැනකට යනවා. ඒ නිසා අපි මේක මේ විදිහට කන්ඩිෂන් ටික එන්ටර් කරාට පස්සේ ගිහිල්ලා මෙතන if function එක උඩ ක්ලික් කරන්න. right. දැන් ඔයා ආපහු if function එකට ගියා. දැන් බලන්න මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම දැන් වෙලා තියෙන මේ logical test එකේ ඔයා and කියන function එක අරගෙන අර දීපු conditions දෙකක් මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයා දැන් සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේ if function එක අරගෙන logical test එකට ගිහිල්ලා and කියලා type කරලා වරහන් open කරලා මේ විදිහට test දෙක enter කරන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. ඔයාට ඒ විදිහටත් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක බලමු ඉස්සරහට. right? නමුත් මම මේ දැන් පෙන්නන්නේ බේසික්ම කරන විදිහ. දැන් value if true නම් මේ condition දෙකම satisfy වුණොත් අපි මොකද කියන්නේ මෙයාට qualified කියලා අපි කියනවා. qualified. value එක false නම් අපි කියනවා disqualified. එතකොට මෙන්න අපිට result එක එනවා මේකේ qualified කියලාලු වෙන්නේ. එතකොට බැලුවොත් ඔව් 60යි pass. එහෙනම් okay. දැන් අපිට පුළුවන් මේක drag කරගෙන යන්න පුතා. see දෙවෙනියට ගිහින් බැලුවොත් අපිට පේනවා advanced level pass. ඒ කියන්නේ එක condition එකක් තියෙනවා. marks 49යි තියෙන්නේ. එහෙනම් අනිත් condition එක fail නේ. අපි කිව්වා and function එක conditions දෙකම හෝ තියෙන සියලුම condition satisfy වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මෙතන එක condition එකක් විතරයි satisfy වෙන්නේ නිසා යා disqualified. ඒතර ඊළඟ කෙනාට ගිහින් බැලුවා. ටිෂානි. right. එයාගේ marks හොඳයි. okay. හැබැයි advanced level fail. එහෙනම් යා disqualified. රුවනිගේ කතාවක් නැහැ. ටෙස්ට් දෙකම fail. disqualified. දසුනිගේ ඉන්ටර්විව් එක හොඳටම කරගෙන හැබැයි advanced level result හොඳ නැහැ. එහෙනම් යා disqualified. දැන් අපි නිකමට එකක් වෙනස් කරලා බලමු. අපි හිතමු දසුනිගේ මෙතන pass කියලා තිබ්බා කියලා. අන්න. එහෙමනම් එයා qualified විදියට එනවා. see? so that's how it works. දරුවෝ අපි බලමු අර if function එක තව විදිහකට try කරලා if සහ and එක අර අපි හිතපු විදිහට පුළුවන් ද logical test එක ඇතුලේ type කරලා ගන්න කියලා. මෙතන ඔන්න අපි if එක type කරා. ඔන්න අපි fx ගත්තා. දැන් අපි දැක්කා එතන අවසාන වශයෙන් අපි and function එක අරගත්තාම මොකක්ද වෙලා තිබ්බේ කියලා. එහෙනම් කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ logical test එකට ගිහිලා capital and ගන්න. A and D. capital අකුරු වලින් type කරන්න තාලා right. ඊපස්සේ වරහණක් open කරන්න. පළවෙනි ටෙස්ට් එක තමයි marks බලන්න වැඩි හෝ සමානද. මෙතන 50 තියෙනවා. ඒ 50ට වඩා. දැන් ඒක F4 කරනවා. ඒක එක ටෙස්ට් එකක්. එහෙනම් ඊළඟ එකට යනකොට ඔයා කමාවක් දාන්න ඕනේ. ඊළඟ ටෙස්ට් එක මොකක්ද? advanced level results. ඔයා බලන්න ඒක පාස්ද කියන එක. ඒකත් F4 කරගමු. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට වරහන වහන්න. right. ඒක ඊට වඩා ලේසියිනේ. ඊට පස්සේ value එක true නම් ඔයා මොකද්ද කියන්නේ? එහෙමනම් කියන ඔයා
මෙයා qualified කියලා. qualified. qualified. value එක false නම් අපි කියනවා disqualified. right. now අපි okay කියනවා. right. ආපහු අපිට කලින් results ටිකම එනවනේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා මෙතන පුතාලට කැමති ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මේ ක්‍රම දෙකෙන් පහසු විදිහ භාවිත කරන්න. මට හිතෙනවා දෙවෙනි ක්‍රමය පහසුයි කියලා. හැබැයි අපි හිතමු conditions පුතාලට 5ක් 10ක් වගේ තියෙන වෙලාවක්. එහෙනම් ඒ වගේ වෙලාවක අපිට ඇත්තටම මෙතන and කියලා දාලා මෙහෙම type කරගෙන යන එක ටිකක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වගේ complex අවස්ථාවක හොඳයි පුතාලා අර පළවෙනි method එක භාවිත කරන්න. මොකක්ද method එක? ඔයා if කියලා type කරා, double click කරා, and කියලා type කරා, double click කරා, fx ගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් logical conditions ටික add කරගෙන යන්න. cell එක වැඩිද සමානද 50ට F4. දෙවෙනි එක තමයි advanced level ඔයා pass කරනවා. එහෙමනම් ටෙස්ට් එක ඉවර වුණාට පස්සේ මම කිව්වා ඕකේ කරන්නේ ඔයා ආපහු fx උඩට ඇවිල්ලා ක්ලික් කරනවා. කරපු ගමන් ඔයා අන්න if functions වලට ගියා. value එක true නම් ඔයා කියනවා qualified value එක false නම් ඔයා කියනවා disqualified. that's it. right. මේක තමයි පුතා අපි එතකොට කතා කරන and function. ඒත් වැදගත්ම learning outcome එක තියෙන condition සියල්ලක්ම satisfy වෙනවා නම් තමයි අපි ඒක true කියලා ගන්න. එහෙනම් එක condition එකක් හරි satisfy වෙන්නේ නැත්නම් ඒක false ගණයට තමයි වැටෙන්නේ. right. මේ විදිහට පුළුවන් පුතාලට for function එකත් අපි බලමු. එතකොට අපි හිතමු දැන් මෙතන අපි රිලැක්ස් කරනවා කියලා හිතමු. අපිට දැන් තේරුණා දැන් අපි එක condition දෙකම satisfy වෙන තත්ත්වයක් යටතේ recruit කරන්න කියනනම් students දෙන්නයි qualified වෙන්නේ. ඒකට ඒක අපිට පේනවා ටිකක් අවශ්‍යහගත තත්ත්වයක් students ලගේ පැත්තෙන්. එතකොට යාලට අවස්ථාවක් අහිමි වීමක් වෙනවා. ඒකට ඒ නිසා අපි හිතනවා අඩුම තරමේ එක ටෙස්ට් එකක් හරි satisfy වෙලා තියෙනවා නම් අඩුම තරමේ A level pass නම් නැත්නම් interview එක හොඳට face කරගත්තා නම් අපි යාට අවස්ථාවක් දෙමු කියලා. ඒත් ඒ වගේ basis එකකට ඇවිල්ලා අපි බලමු කොහොමද අපි students ලව select කරන්න කියලා. ඒත් අර වගේම අපිට පේනවා conditions දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි condition දෙකෙන් එකක් satisfy වුණත් ඇති. ඒත් ඒක තමයි O function එක තියෙන කාර්යභාරය. O කියන්නේ එතකොට එක්ක එකක් එහෙම නැත්නම් අනික. එහෙම sorry ඒක සෑම වෙලාවකම condition දෙකක් තියෙන අවස්ථා නෙමෙයි තියෙන condition අපිට පුළුවන් 10ක් වුණත් තියෙන අවස්ථා හිතන්න. නමුත් O function එකකින් කරන්නේ මේ 10න් එකක් හරි satisfy වෙනවා නම් okay. 10න් එකක් හරි satisfy වෙනවා නම් okay කියන එක. right. fine. let's see. දැන් අපි බලමු අර විදිහමයි if function ගත්තා. පාර පුළුවන් O කියන function එක ගන්න double click කරන්න fx වලට යන්න. දැන් logics ටික දෙන්න. අර විදිහමයි marks වැඩි හෝ සමානද 50ට. logic 2 A level result passed F4. දැන් ඔයා ආපහු යන්න ඕනේ if එකට ක්ලික් කරන්න if එක උඩ value if true. value එක true නම් මොකද ඔයා කරන්නේ? ඔයා කියනවා එක condition එකක් හරි satisfy වෙනවා නම් එයා qualified. එක condition එකක්වත් satisfy වෙන්නේ නැත්නම් can't help. එතකොටදී අපිට disqualified කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. disqualified. right. say okay. now you can track this. right. පුතාලට පේනවා එතකොට
පළවෙනි කෙනා කොහොමත් ඕකේ දෙකම පාස් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි දෙවෙනි ස්ටුඩන්ට් crucial එයා ඉන්ටර්විව් එක හොඳට ෆේස් කරලා නැහැ. නමුත් එයා ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් හොඳට රිසල්ට් අරගෙන. එහෙනම් එයා ක්වොලිෆයි. තුන්වෙනි කෙනා ඉන්ටර්විව් එක හොඳට ෆේස් කරලා හැබැයි ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් හොඳට කරලා නැහැ. ඒ නිසා එයා ක්වොලිෆයි. හතරවෙනි කෙනා ඉන්ටර්විව් එක ෆේල්ඩ්. ඒ වගේම ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් උත් ෆේල්. එහෙනම් එයාට අපිට උදව්වක් කරන්න බෑ. එයා ඩිස්ක්වොලිෆයි. ඒ වගේම අවසාන කෙනා මාක්ස් හොඳයි ඉන්ටර්විව් හොඳට ෆේස් කරා ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් පාස් නෑ කොහොමත් ක්වොලිෆයි. ඒතර ඒ විදිහට තමයි පුතාලා මේ O ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ. දැන් අපි බැලුවොත් පුතාලා දැක්ක මෙතනදී ඇත්තටම වෙලා තිබ්බේ අර if ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ O ෆන්ක්ෂන් එක අරගෙන අර and ෆන්ක්ෂන් එක විදිහටම කන්ඩිෂන් ටික ලොජික්ස් ටික එන්ටර් කරලා අපි එක බ්‍රැකට්ස් වහලා true and false outcomes වලට ගියා. එහෙනම් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අපි මේ විදිහට O ෆන්ක්ෂන් වෙනම ගන්න නැතුව අපිට පුළුවන් කියලා මේ ෆන්ක්ෂන් එක අරගෙන ඒක ඕපන් අප් කරලා ලොජිකල් ටෙස්ට් එක ඇතුලේ මේ O ෆන්ක්ෂන් එක ටයිප් කරනවා. කැපිටල් වලින් ගන්න පුතාලා O ෆන්ක්ෂන් එක ගන්න ඒත් එක්කම වරහන ඕපන් කරන්න. දැන් ටෙස්ට් ටික දෙන්න. marks වැඩි හෝ සමාන 50 F4 කමාවක් දාන්න advanced level results බලන්න පාස්ද කියලා. cut F4 දැන් වරහන් වහන්න. ඊට පස්සේ මේ කන්ඩිෂන් එකක් හරි සැටිස්ෆයි වෙනවා නම් අපි කියනවා qualified කියලා. qualified කියලා අපි කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා යාට මේක disqualified කියලා. say okay. හරි. මේක right. දැන් අපිට පේනවා මේක අර රිසල්ට් එකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර පුතාල වෙනවා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා මේ O functions apply කරන. ඔයාලට පහසු විදිහකට වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. right? okay. then you have activity. මේ activity එක මම පුතාලට ඉතුරු කරන්නම්. පුතාලට මේ learning එකත් එක්ක manage කරන්න පුළුවන්. මේ activity එක මම class activity එකක් විදිහට include කරනවා. එතකොට අපි ඒක class එකේදී discuss කරමු. එතකොට ඒක ඔයාලට manage කරන්න පුළුවන් දෙයක්. දැන් ඉගෙන ගත්ත knowledge එක apply කරලා right. එතකොට ඊළඟ එකත් එහෙමයි activity එකක්. තව activity එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකත් පුතාලට මම තියන්නම් class activities වලදී ඔයාලට පුළුවන් ඒක work out කරන්න right. activity 2 and 3 so you can try them as class activities විදිහට ඒවා try කරන්න. ඒතර මේක discuss කරන්න ලොකු දෙයක් නැහැ. then we are coming to the next most important if function. So far we have discussed 3 if functions. The one is the basic if function. The other one we discuss the and if function we have combined. So therefore it's a compound condition tested in the if. And also similarly we have incorporated O function to the if function. So therefore we have discussed 3 if functions. 3 if functions තුනක් දැන් අපි පුතාලා කතා කරා. දැන් අපි බලමු ඊළඟ තත්ත්වය මොකක්ද? nesting if function. එතකොට මොකක්ද මේ nesting if function කියන්නේ? I told you that if you can remember when it comes to a particular decision scenario in a particular situation there can be more than 2 outcomes. යම් කිසි අවස්ථාවක උදාලා outcomes දෙකකට වඩා වැඩි තත්ත්වයක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ දක්වා අපි දැක්ක basic if functions වලදී සහ n සහ o functions වලත් අපි දැක්ක දේ තමයි outcomes දෙකයි තිබුණේ. එක්කෝ condition satisfy වෙනවා එක්කෝ condition satisfy වෙන්නේ නැහැ. outcomes දෙකයි. හැබැයි බැරි වෙලාවත් අපිට දෙන ලද තත්ත්වයක outcomes දෙකකට වඩා වැඩියෙන් තිබ්බොත් අපි මොකද කරන්නේ? එතකොට දෙකකට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා නම් outcomes අපිට ඒක basic if වලින් handle කරන්නත් බෑ. compound conditions වලින් කරගන්නත් බෑ. එහෙනම් අපිට ඒකට solution එකක් ඕන.
එහෙනම් එතනදී අපි කරන්නේ මොකක්ද? if functions repeatedly භාවිතා කරලා අපි මේ answer එක derive කරනවා. ඒකට අපි කියනවා nested if function. Nested if function. Right? So if I'm to give you an example, it is say that for a particular exam, right? You sit for a particular exam and you may be giving a particular grade based on your performance. If you perform better, you can go for a grade. So if you obtain more than 70 marks, you'll be awarded A grade. So if you obtain the marks which falls within 60 to 69, then you may be getting a B grade. So if it is 50 to 59, maybe C grade. From 40 to 49, E grade, and below 40, it's fail, something like that. So then you can see the same test, the results is given to a student, but there can be different results. So there are, it means different outcomes. If that is the case, the option what you got to use the nesting if. So එතනදී පුතාට සිද්ධ වෙනවා මේ nesting if එක භාවිතා කරන්න. Right? The Excel allows combining two or more if functions. This is termed as nesting if function. The careful planning and testing is essential when attempting to build error-free multi-level nested if function. ඒක පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ if functions භාවිතා කරනකොට nested if විශේෂයෙන්ම ඔයා ගොඩක් සැලකිල්ලෙන් තමයි මොඩල් එක develop කරන්න ඕනේ. Right? So this is the syntax that we use in nested if. The first, you take the condition, right? Then you may be giving the result, what if it is correct. Then you are taking the second condition likewise. But I think rather than explaining here, let me take an example and take you through that. Then that will be easy for you. So අපි හිතමු පුතාලා යම් කිසි විභාගයක් තියෙනවා, right? යම් කිසි exam එකක් තියෙනවා, right? There's an exam and there are certain number of students as well. අපි හිතමු දැන් අපි විභාගයක් තියෙනවා. එතකොට අපි මාක්ස් ටිකත් වෙනම දාගන්නම්. අපි හිතමු අනුරාධ මාක්ස් 80ක් ගත්තා. නදුන් මාක්ස් 64ක්. ශානි මාක්ස් 35ක්. රුවනි මාක්ස් 56ක්. දිශානි මාක්ස් 47ක්. මේ විදිහට මාක්ස් ගත්තා කියලා අපි හිතමු. ඒකට අපිට අවශ්‍යයි දැන් ග්‍රේඩින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. පුතාලා දන්නවා. A grade එකක් කියන්නේ ලකුණු 70කට වඩා වැඩි. B grade එකක් දෙනවා ඔයාගේ ලකුණු 60 හෝ ඊට වඩා 60 සහ 69 අතරම. එතකොට මේකේ රේන්ජ් එක මම දාගත්තොත් මෙතන ඉස්සරහින් මෙතන තියෙන්නේ 70 to 100 කියන රේන්ජ් එකනේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා 60 to 69 කියන රේන්ජ් එක. එතකොට C grade එකක් දෙනවා කියලා අපි හිතමු ලකුණු 50. එතකොට ඔයා මේ ලකුණු 50ත් 59ත් අතර නම් තියෙන්නේ ඔයාට හම්බෙන්නේ C grade එකක්. එතකොට අපි D grade එකක් ගත්තොත් ලකුණු 40ක් ගත්තොත් ඔයාට D එකක් හම්බෙනවා. එතකොට 40ත් 49ත් අතර ඔයාට D. එතකොට ඔයාට F grade එකක් තමයි හම්බෙන්නේ ඔයා 40ට වඩා අඩුයි නම් below 40. Right? So minimum level එක මම මෙතන හැම වෙලාවකම සඳහන් කරේ minimum threshold එක යට මට්ටම. ඒතකොට 70ක් ගත්තොත් A එකක්, 60ක් ගත්තොත් B එකක්, C එකක් 50ක් ගත්තොත් 40ක් ගත්තොත් D එකක්, බිංදුවක් ගත්තොත් F එකක්. ඒතකොට බිංදුවේ ඉඳලා ලකුණු 39ට යනකම් ඔයාට හම්බෙන්නේ F එකක්. right? අපි මේ විදිහේ marking system එකක් තියෙනවා කියලා හිතමු. එතකොට අපිට පේනවා පුතාලා මෙතන outcomes student කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන් outcomes 1 2 3 4 5ක් තියෙනවා. එහෙනම් පැහැදිලිවම outcomes දෙකට වඩා වැඩි. right? එතකොට outcomes දෙකට වඩා වැඩි නම් අපිට කීයටවත් මේක basic if වලින් කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම compound if වලින් කරන්නත් බෑ. right?
outcomes ගාන වැඩි. එහෙනම් ඔයාට කරන්න වෙන්නේ මේක කොහොමද nesting ifs වලින්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ nesting ifs apply කරන්න කියලා පුතාලා. Right? Let's see. You can take the equal sign, then you can take the if. මුලින්ම basic if එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් logical test එකක් දෙන්න කොහොමද? ඔයා යනවා mark එකක් බලන්න යන්නේ. ස්ටුඩන්ට්ගේ mark එක ඔයා බලන්න මුලින්ම 70ට වැඩිද කියලා බලමු අපි. ඒතර ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සෙල් එකට රිෆර් කරලා. 70ට වැඩිද බලන්න කිව්වා. ඒක true නම් ඔයා කියනවා එයාට දෙන්න කියලා යම්කිසි grade එකක්. මොකක්ද? අපි හිතමු grade A. Right? F4. දැන් false කියලා ඔයාට මේ 70ට වඩා වැඩියෙන් අඩුවෙන් ගත්තොත් ඔයාට B කියලා කියන්න බෑනේ. මොකද ඊට වඩා outcomes තියෙනවා. මොකද 50 60ට වඩා අඩුවෙන් ගත්තොත් C, 40ට වඩා අඩුවෙන් ගත්තොත් D. එතකොට ඒ විදිහට sorry 50ට වඩා අඩුවෙන් ගත්තොත් D, එතකොට 40ට වඩා අඩුවෙන් ගත්තොත් F විදිහට විවිධ outcomes තියෙනවා. එහෙනම් එක්ක A එක්ක B කියලා විතරක් ඔයාලට ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඔයාලට මේ if එක repeatedly භාවිතා කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මුලින්ම යම්කිසි condition එකක් දීලා ඒක satisfy වුණොත් ඔයා මොකක්ද කරන්න ඕන කියන එක කිව්වා. ඊට පස්සේ ඔයා එන්න false කියන එකට. right? false කියන එකට ඇවිල්ලා පුතා ආපහු ගන්න if function එකක්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා if function එකක් ගන්න මේ name box එක භාවිතා කරන්න. ඔයා මෙතන name box එක click කරොත් එතන ඔයාලට පුළුවන් if function එකක් හොයාගන්න. ඒතර ඒක තමයි මේක ගන්න තියෙන ලේසිම විදිය. right? click on the if function. right? අලුතෙන් ඔන්න if එකක් ආවා. right? දැන් ඔයා එක if එකක් ගත්ත කලින් ඔයාලට මෙතන පේනවා එක දැන් ඔයා ඉන්නේ මෙතන. formula එකේ right? ඒතර ඔයා දෙවෙනි if එකේ ඉන්නේ. දැන් ඔයා තව condition එකක් test කරන්න. A student ම ඔයා දැන් test කරන්න ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ 70ට වඩා වැඩිද කියලා දැන් බලන්න එහෙනම් වැඩිද 60ට වඩා. අතන පුතා වැඩි හෝ සමාන ඉස්සෙල්ලත් මට ඒක කරන්න බැරි වුණා. වැඩි හෝ සමානද කියලා අපි බලන්නේ right? මම ඒක හරි ගස්සන්නම්. මෙතන 60ට සමානද මම පොඩ්ඩක් මෙතෙන්ට යන්න ආපහු ෆෝමියුලා එකේ පාර පුළුවන් ඉතින්ට යන්න ගිහිල්ලා ඒක equal කරන්න. ඒත් ආපහු ඔයා එන්න අර හිටපු තැනට right. ඒතර ඔයා යම් කිසි තැනක් ක්ලික් කරපුවාම ඔයා ඒ අදාළ තැනට අරගෙන යනවා. right? මම මෙතන හිටියේ මෙතෙන්ට එන්න. හරි. දැන් ඔයා බලන්න දෙවෙනි කන්ඩිෂන් එක විදිහට කොහොමද 60ට වැඩි හෝ සමානද කියලා බලලා ඔයා කියනවා එහෙමනම් එයාට දෙන්න B එකක් කියලා. right? ඊට පස්සේ ඒකත් කොන්ස්ටන්ට් කරගමු. තව දුරටත් ඔයාට කියන්න බෑ 60ට වඩා අඩු නම් C කියලා කියන්න බෑනේ. මොකද අපි දන්නවා 50ට වඩා අඩු වුණොත් D එකක්. 40ට වඩා අඩු වුණොත් F එකක්. ඒ කියන්නේ outcomes තව ගණනාවක් තියෙනවා. එහෙනම් ආපහු ඔයාට වෙනවා මෙතන false කියන තැනට ඇවිල්ලා ආපහු පුතාලා ගන්න මෙතනින් if එකක්. right? ඊට පස්සේ තව පාරක් ඒ ස්ටුඩන්ට් ටෙස්ට් කරන්න. මේ ගත්ත ලකුණ වැඩි හෝ සමානද දැන් බලන්න 50ට වඩා වැඩිද කියලා. එහෙමනම් F4 එහෙමනම් අපි කියන්නේ යාට දෙන්න C එකක් කියලා. ඒකත් F4 කරන්න පුතා right? right. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට තවත් කියන්න බෑ 50ට වඩා අඩුයි නම් ඒක D එකක් කියලා. මොකද 40ට වඩා අඩු වුණොත් F එකක්නේ. එහෙනම් ආයෙත් පුතාලට සිද්ධ වෙනවා if එකක් ගන්න. ආයෙත් මෙතෙන්ට යන්න if එක ගන්න. දැන් ආපහු ටෙස්ට් කරන්න ආපහු මෙයාගේ ලකුණු කීයද වැඩිද හෝ සමානද දැන් අපි මම හිතන්නේ 40ට වඩා නේ පුතා බලන්න ඕනේ 40 right F4 එහෙමනම් අපි කියනවා යාට D එකක් දෙන්න F4 දැන් අපි බැලුවොත් 40ට වඩා අඩු වුණොත් මොකක්ද තියෙන්නේ තව එක කන්ඩිෂන් එකයි එහෙනම් මෙතන ආපහු if එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ 40ට වඩා අඩු නම් අපිට කියන්න පුළුවන් එයාට F එකක් දෙන්න right එහෙනම් පුතාලා මෙතන බලන්න අපි if function කීයක් ගත්තද
1යි 2යි 3යි 4යි. conditions ඔක්කොම කීයක් තිබ්බද? A B C D F conditions පහයි. එහෙනම් තියෙන conditions ගන්නට වඩා එකක් අඩුවෙන් ඔයාට if functions ගන්න වෙනවා. එතකොට මෙතන condition පහක් තිබ්බා. outcomes පහක් තිබ්බා. ඒ අනුව අපිට if functions හතරක් ගන්න සිද්ධ වුණා. outcomes පහක් තිබ්බා. if functions හතරක් ගන්න සිද්ධ වුණා. right? ඒ විදිහට තමයි ඔයා decide කරන්නේ කීයක් ගන්නවද කියන එක. right? ඒක ඔයා මතක තියාගන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඔයා logically මේක කරනවා නම් ඔයාට ඒක achieve කරන්න පුළුවන්. say okay. දැන් ඔයා ඒක okay කියනවා. right? ඔයාට පේනවා grade එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් පුතාලට පැහැදිලි ඇති ඇයි මම මේක carefully කරන්න කියලා කිව්වේ. මොකද එක තැනක කොහේ හරි වැරදුනොත් මේ answers එන්නේ නැහැ පුතාලා. නිසා මේක බොහොම සැලකිල්ලෙන් අවධානයෙන් කරන්න ඕනේ කටයුත්තක්. right? මේක මම ආයෙ පාරක් පුතාලත් එක්ක කරලා පෙන්නන්නම්. මේකේ තියෙන පොඩි complexity එකත් එක්ක. හැබැයි ඔයා ඒක logic එකක් එක්ක ගත්තොත් ඔයාට ඒක අමාරු නෑ. අපි මේක ආයෙ පාරක් කරමු. we can take equal මුලින්ම if function එකක් ගන්නවා. right? go to fx. ඒක expand කරගත්තා. logical test එක student ගේ mark වැඩි හෝ සමානද 70ට. press කරන්න F4. ඒ value එක true නම් ඔයා කියන ඔයාට දෙන්න කියලා A grade එක. right? ඊට පස්සේ value if false වලට ඇවිල්ලා ඔයාට කියන්න බෑනේ 70ට වඩා අඩු නම් B කියලා. මොකද B වෙන්නත් පුළුවන්, C වෙන්නත් පුළුවන්, D වෙන්නත් පුළුවන්, F වෙන්නත් පුළුවන්. නම් ඔයාට ආපහු සිද්ධ වෙනවා මෙතන name box එකට ගිහිල්ලා if function එකක් ගන්න. right? ඔන්න if එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ටෙස්ට් කරනවා මේකේ මේ marks අඩු හෝ වැඩි හෝ සමානද? එහෙනම් බලන්න 60ට වඩා වැඩි සමානද කියලා. එහෙමනම් ඔයා එකට දෙන්න B එක. F4. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න බෑ 60ට වඩා අඩු වුණාම C කියලා කියන්න බෑනේ. ඒක C වෙන්නත් පුළුවන්, D වෙන්නත් පුළුවන්, F වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ආපහු if function එකක් ගන්න. false තැනට ඇවිල්ලා if function එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා එහෙනම් බලන්න මේක වැඩි හෝ සමානද කියලා 50ට. එහෙමනම් ඔයා කියන ඔයාට C එකක් දෙන්න. F4. ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න බෑ 50ට වඩා අඩු වුණා කියලා D කියලා කියන්න බෑ. D වෙන්නත් පුළුවන්, if වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් තව if එකක් ඔයාට ගන්න වෙනවා. false කියන තැනට යන්න if function එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු සරයට ටෙස්ට් කරන්න මෙයාව වැඩි හෝ සමානද 40ට කියලා. ඈ 40 කියලා ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පුතාලා මෙතන රිෆර් කරන්න පුළුවන්. F4. එහෙමනම් ඔයා කියනවා යාට D එකක් දෙන්න. F4. එහෙම නැත්තම් වැරදි නම් ඒක satisfy වෙන්නේ නැත්තම් 40ට වඩා ඒ කියන්නේ අඩුයි කියන එක අඩු නම් තියෙන එකයිනේ. අපිට ආපහු if ගන්න ඕනේ. මෙතන false කියන තැනට ඒක දෙන්න පුළුවන්. That's it. Okay. දැන් ඔයා මේ ටික drag කරලා බලන්න. Same result. No problem. එකම result එක තමයි එන්නේ. Okay. ඒතර ඒ විදිහට තමයි පුතාලා අපි if functions භාවිතා කරන්නේ. ඒතර මෙතන logic එකක් තමයි වැදගත් වෙන්නේ හැම වෙලාවකම. right? ඒතර පුතාලා දැන් මෙතන අපි ආවේ උඩ ඉඳලා පහළට පිළිවෙලින්. නේ? ඉස්සරම් බැලුවා 70ට වැඩිද කියලා, ඊට පස්සේ බැලුවා 60ට වැඩිද කියලා, ඊට පස්සේ බැලුවා 50ට වැඩිද කියලා ඒ විදිහට. ඒතර කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් පහළින් පටන් ගන්න උඩට යන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම බලන්න පුළුවන් බිඳුවට වැඩිද කියලා, ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් 40ට වැඩිද කියලා, 50ට වැඩිද කියලා, 60ට වැඩිද කියලා, 70ට වැඩිද කියලාත් බලන්න පුළුවන්. ඒත් පුතාට එන්නේ මේ රිසල්ට් එකම. right? ඒතර ඔයාට ඒ විදිහට ටෙස්ට් කරලා බලන්න අවශ්‍ය නම් එතකොට ඒකත් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඒතර මම මෙතන ඒක ඕනනම් කරලා පෙන්නන්නම් අය පාරක්. ඒ විදිහටත් අර පුළුවන් if එකක් ගන්න. right? if එකක් අරගෙන logical test එක ඔයා බලන්න මේ mark එක වැඩි හෝ සමානද බිඳුවට වඩා.
බිඳුවට වඩා වැඩි හෝ සමාන නම් ඔයා කියන යාට මොකක්ද දෙන්නේ? sorry බිඳුව කියලා ඔයා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා පුළුවන් අතන මෙතන රිෆර් කරන්නේ F4. එමුන ඔයා කියන යාට දෙන්න මොකක්ද? F එකක් දෙන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා තව if condition එකක් ටෙස්ට් කරනවා. ඔයා එතන ගිහිල්ලා බලනවා මේකම ආපහු සැරයක් ටෙස්ට් කරනවා වැඩි හෝ සමානද 40ට වඩා. එහෙමනම් ඔයා කියනවා මෙයාට දෙන්න කියලා D grade එකක් F4. එහෙම false නම් තව condition එකකට යන්න වෙනවා. ඒතකොට ඔයාට if එකක් ගන්න ඕනේ. ඒකම ඔයා බලනවා වැඩි හෝ සමානද කියලා 50ට වඩා. එහෙමනම් ඔයා කියනවා එයාට C grade එකක් දෙන්න. 50ට වඩා වැඩි වුණා කියලා ඔයාට කියන්න බෑනේ B කියලා. A වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා තව condition එකක් ගන්න. අරගෙන ඔයා බලන්න මේ student marks වැඩි හෝ සමානද දැන් 60ට වඩා. එහෙමනම් ඔයා කිව්ව යාට දෙන්න කියලා B grade එකක් F4. එහෙම නැත්නම් එහෙම නොවෙනවා කියන්නේ එතනදී පුතාලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවානේ. එතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඔයාට තව කන්ඩිෂන් එකක් ලියන්න වෙනවා. මොකද 70ට වඩා වැඩිද කියලා ඔයාට දැන් මෙතන අපි ගත්ත විදිහට 60ට වඩා වැඩිද කියන එක අපි බැලුවේ. ඒතකොට 60ට වඩා වැඩි නම් අපි යම් කිසි අගයක් දුන්නා. එහෙම නොවෙනවා නම් කියන එක අපිට ගන්න බෑ. එතනදී ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒතකොට මේ පැත්තෙන් ආවොත් ඔයාට තව කන්ඩිෂන් එකක් if එකක් ගන්න වෙනවා. right? එතකොට ඒ කන්ඩිෂන් එක අරගෙන ඔයාට බලන්න වෙනවා මේ මාක් එක වැඩි හෝ සමානද 70ට වඩා. දැන් මේ සෙල් එක සිලෙක්ට් කරන්න අමාරුයි 70 right. F4 එහෙමනම් ඔයා කියන ඔයාට A grade එකක් දෙන්න කියලා. right? ඊට පස්සේ value if false එක ඔයාට මේක මොකොත්ම කරන්න නැතුව නිකම්ම leave කරන්න පුළුවන්. value එක මොකොත්ම ගන්න නැතුව leave කරන්න පුළුවන්. ඒක null value එකක් එන්න ඕන නම් මොකොත්ම value එකක් එන්න ඕනේ නැත්නම් පුතාලා අපි කරන්නේ මේ විදිහට double quotes open කරලා double quotes close කරනවා. කරලා අපි okay කියමු. right. right. එතකොට අපිට desired result එක නෙමෙයි ඉන්නේ නේ. yes. එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි එතන දුන්න ආගියුමන්ට් එක ඒ පැත්තෙන් ආවොත් වැරදි නේද පුතා? එතන අපිට ඔක්කොම රිසල්ට් එක F ආවේ. ඔව්. yes. එතන මගේ වැරද්දක් සිද්ධ වුණා. මට ඒක අවබෝධ වුණා. එතකොට අපි බිඳුවට වඩා වැඩි නම් කියන එක සෑම එකකම තියෙනවනේ. බිඳුවට වඩා වැඩි නම් කියන එක. එතකොට ඒකත් එක්ක ඒක වර්ක් අවුට් කරේ නැහැ. අපිට මේක දෙනවා නම් දෙන්න පුළුවන් අපර් threshold එක දීලා පුතාලා. 39 49 ඒ විදිහට දීලා ඊට වඩා අඩු නම් කියලා කියන්න පුළුවන්. නේ? එතකොට මෙතන අපි ගත්තේ බිඳුවට වඩා වැඩි නම් 40ට වඩා වැඩි නම් ඒ කියන එකනේ. එතකොට එතන යම් කිසි වැරද්දක් අපෙන් සිද්ධ වුණා. එතකොට පුතාලා ඒක වැරදි දෙයක්. හොඳයි අපි ඒක ටෙස්ට් කරපු එක. එතකොට ඔයාලට මේක අනිත් පැත්තට ගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ මේ විදිහට threshold එක දෙන එක. F කියන්නේ 39. right? D කියන්නේ 49. C කියන්නේ 59. එතකොට ඔයා දෙන්නේ upper threshold එක right 69. ඊට පස්සේ 100. ඔය විදිහට තමයි threshold යන්නේ. එතකොට කලින් එකේ අපි දුන්නේ යට සීමාව. මෙතන අපි දෙන්නේ උඩ සීමාව right. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් අපිට පුළුවන් ඕනනම් ලියන්න මේක පහළ ඉඳලා උඩට එනවා නම් මේ විදිහට logic එක. if එක අරගෙන මේ value එක අඩු හෝ සමානද 39ට. ඒ විදිහට ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. 39ට අඩු හෝ සමාන නම් අපිට කියන්න පුළුවන් එයාට දෙන්න F එකක්. දැන් logical නේ. F4. ඊට පස්සේ false නම් අපිට තව outcomes ගන්නවක් තියෙන නිසා අපි if එකක් ගමු. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයාව බලන්න අඩු හෝ සමානද
49ට. එහෙමනම් F4 එක ප්‍රෙස් කරන්න. අපි කියනවා යාට D එකක් දෙන්න. ඕකේ. value එක false නම් තව outcomes ගන්නවක් තියෙනවා. තව if එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මේ value එක අඩු හෝ සමානද 59ට. එහෙමනම් අපි කියනවා එයාට දෙන්න C එක. ඊට පස්සේ තවත් conditions ගන්නවක් තියෙන නිසා අපි if එකක් ගන්නවා. මේ value එක ඊට පස්සේ අපි බලමු අඩු හෝ සමානද 69ට කියලා. එහෙම අඩු හෝ සමාන නම් අපි කියන යාට B එකක් දෙන්න. එහෙම නොවෙනවා නම් right? එහෙම නොවෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් එයාට A එකක් දෙන්න කියලා. නැත්නම් අපිට රිෆර් කරන්න පුළුවන්. sorry. මෙතන අපි B කියලා ටයිප් කරා. ටයිප් කරත් ආන්සර් කියනවා. නමුත් අපි දිගටම රිෆර් කරපු නිසා අපි ඒක රිෆර් කරන්නේ. එතකොට මෙතන දැන් අපි okay කියමු. right. දැන් අපිට පේන පුතාලා අන්න අර results ටිකම එනවානේ. D වල අපි වැරද්දක් වුණාද? AB හරි DCD මෙතන තිෂානිකි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. බලමු B50 අපි මුලින්ම බැලුවේ B50 right B50 අඩුව සමානද 52ට කියලා බැලුවා අපි යාට දෙන්න කිව්ව F51 F50 එතන අපි දුන්න වැලියු එකේ වැරද්දක් වෙලානේ අය 52 මෙතන 52 වෙන්න ඕනේ පුතාලා sorry මෙතන පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා මගේ ෆෝමියුලා එකේ ඒකයි desired result එක ආවේ නැත්තේ right එතන මුලින්ම හදමු අතල එක ඩ්‍රැග් කරමුනේ right දැන් පුතාලා පේනවා ඒ නිවැරදි answers ටික එනවා එතකොට මේක අපිට කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් අපි දැක්කා එක්ක උඩ ඉඳලා පහළට එන්න පුළුවන් එක්ක පහළ ඉඳලා උඩට යන්න පුළුවන් එතකොට උඩ ඉඳලා පහළට එනවා නම් ඔයා යම්කිසි ලකුණු සීමාවක යටත් සීමාව තමයි දාගත්තේ නේ. එතකොට අපි යටත් සීමාව දාගත්තේ ලකුණු 70ට වඩා වැඩි නම් A, 60ට වඩා වැඩි නම් B, 50ට වඩා වැඩි නම් C ඒ විදිහට තමයි දුන්නේ. ඒ වගේම කෙනෙක්ට හිතෙනවා නම් පහළ ඉඳලා උඩට එන්න ඒත් පුළුවන්. හැබැයි එතනදී අපි අපර් ලිමිට් එක තමයි දෙන්න ඕනේ. එතකොට 39ට වඩා අඩු නම් A 49ට වඩා අඩු නම් B 59ට වඩා අඩු නම් C 69ට වඩා අඩු නම් B එහෙම නැත්නම් A කියලා. එතකොට මේ විදිහට results එක ආවා. right? එතකොට මේ විදිහට පුතාලට explore කරලා බලන්න පුළුවන් මේ වැඩ කරන විදිහනේ. එතකොට වැරද්දක් සිද්ධ වුණොත් අපි දන්නවා මේ method එක වැරදි. එතකොට ඒක trial and error method එකක්. එතකොට ඒකෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right? So it's a good way of learning. So now you have explored two things and you learn out of that. Right? Good. Okay, it's about the nesting if. तर මෙතන දැන් පුතාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති nesting if function with other if functions. එතන condition එකක් මුලින්ම දුන්නා. ඊට පස්සේ ඊට අදාළ අපි මොකක්ද ඒක correct නම් මොකක්ද කියලා බැලුවා. ඊට පස්සේ condition 2 එකට ගියා. ඒ විදිහට අපි මේක එකටම කරන්නේ. Right. Then you have activity. So you are given activity similar to what we have discussed. So therefore, I think I might need not to discuss that. You can again take this to the class. මේකත් පුතාලා අපි class activity එකක් විදිහට කරමු. පුතාලට මේක try out කරන්න පුළුවන්. Right? Good. Okay. Now we are coming to another interesting area that is about the discussion of sum if, count if, average if, as well as sum ifs and average ifs. Right? So here what we are going to do, as I discussed earlier, we are going to combine two functions.
It's as simple as that. So if a particular, for example, if you take the sum if function, what you are going to do, if a particular condition satisfies, you are going to obtain the total of that. So අපි මෙතන sum if එකේදී මොකක්ද දාලා කරන්නේ? යම්කිසි condition එකක් satisfy කරනවා නම් අපි ඒ අදාළ එකතුව ලබා ගන්න දෙයක්. Right? Sum all the values in one column or row that matches the given criteria. If the given criteria is matched, if the given criterion is matched, right? It's criteria. If the given criterion is matched, a given criteria එක match වෙනවා නම් පුතාලා අපි sum එකක් ගන්නවා. Right? So ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. The syntax of the sum if function is, you can see that you type the sum if, then open the bracket, then the range is there, the criteria and sum range. So ඒ අපිට ඒ අදාළ range එක අපි select කරන්න ඕනේ, criteria එක කියන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ sum range එක පෙන්නන්න ඕනේ. Right? So in this sum if function, if you further discuss that, in the range you need to give the range of cells that you want to evaluate. එතකොට පුතා මේ range එක කියන්නේ මොකක්ද? That is where you want to apply the criteria. අර criteria එක apply කරන්න ඕනේ තැන. Right? Then the criteria is, it can be a number, date, expression that define which cells will be added. So then if I am to give an example, මේ වගේ අපි හිතමු ආයතනයක products ගණනාවක් තියෙනවා කියලා, product A B C කියලා තුනක් තියෙනවා කියලා. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවක අපි හිතමු ඔයාට ඕනේ select කරන්න product A එකට අදාළ sales වල එකතු. Total sales of product A. ඒතර ඔයාගේ condition එක තමයි ඒ තියෙන products වලින් ඒ product එක වෙන්න ඕනේ A කියන එක. ඒතර ඔයාගේ products range එක තියෙනවා, right? In a particular cell, in a particular column or in a particular row, then you need to pick out of them only the product A. Product A එක විතරයි ඔයාට ඕන. ඒකෙත් ඔයාට මොකක්ද අවශ්‍ය? Total sales. Sales වල එකතුව ගන්න. ඒතර ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි මේ sum if වලදී අපි සිද්ධ කරන්නේ. Then sum range, that is obviously the what you call the sales as per our question. So let us put it through an example, then it would be more convinced. පුතාලා අපි එක example එකකින් දාලා බලමු. ඒතර ඔයාට ඒක ගොඩක් තේරෙයි. දැන් මෙතන මම පොඩි database එකක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා යම්කිසි ව්‍යාපාරයකට අදාළ විවිධ customer segments ඉන්නවා. consumer customers ලා ඉන්නවා, corporate customers ලා ඉන්නවා. ඒතර මේ විදිහට home office customers ලා ඉන්නවා. ඒතර මේ වගේ customer categories තියෙනවා, right? ඒතර categories තුනක් තියෙනවා basically මෙතන. ඊපස්සේ state එක තියෙනවා, මේ විවිධ state of America, the USA, United States of America, the Kentucky, the California, Florida, Washington, Texas, likewise. And also the product is there, the book cases, chairs, tables, stores, likewise different product that you are selling. And also the corresponding sales is also there, right? එතන මේක පුතාලා දීලා තියෙන database එක. අපි හිතමු දැන් ඔයාට අවශ්‍යයි යම්කිසි දීලා තියෙන කාල පරිච්ඡේදයේ consumer කියන කැටගරි එකට කරපු sales කොච්චරක්ද කියලා හොයාගන්න. Right? You have different customer segments, the consumers, home office and corporate. ඒතර මෙතනින් අපි හිතමු ඔයාට දැනගන්න ඕනේ consumer කියන කැටගරි එකට කරපු sales. එතකොට ඔයාගේ condition එක මොකක්ද? ඔයාගේ segment එක වෙන්න ඕනේ consumer. නේ? ඔයාගේ segment has to be the consumer segment එක. එතකොට ඔයාට ඕන මේකේ sales දැනගන්න. එතකොට පුතාලට කිව්වා මේ වගේ large scale database එක operate කරනවා නම්, right? large scale database එක operate කරනකොට ඔයා මොකක්ද කරන්න ඕනේ? range name apply කරගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් මුලින්ම අපිට පුළුවන් මේ data set එක select කරලා we can apply the knowledge what you have learned. You can go to these formulas and you can say create from selection. So take the names from the top row. Top row එකකින් නම් ටික ගන්න කියලා. Right.
Now you have given the names. දැන් මෙතන පුතාලා ඔයාලට පේනවා නිකම්ම සම් එක ගන්න බෑනේ. මොකද කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා. නිකම්ම සම් එක ගත්තොත් එන්නේ ඔක්කොම සෙග්මන්ට්ස් වලට කරපු සේල් එක. ඒක නෙමෙයි අපිට ඕනේ. අපිට ඕනේ කන්සියුමර් කියන සෙග්මන්ට් එකට කරපු සේල් එකයි අවශ්‍ය. එහෙනම් අපි කොහොමද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් එකක් ගන්න sum if. If you are to take a total based on a particular condition, you need to apply the sum if. Right? So then open up the formula. Then it asks what is the range. Range එක මොකක්ද කියලා අහනවා. Range එක මොකක්ද? ඒක තමයි මේ segment එකනේ. ඒතකොට දැන් ඔයාලට select කරන්න අවශ්‍යද? නැහැ. ඔයා ඒක range name එකක් දුන්නා. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මෙතන segment කියලා type කරන්න. Segment කියලා type කරපු ගමන් ඔන්න ඔයාගේ range එක ආවා. Then it asks what is your criteria. Say consumer. Consumer තමයි criteria එක. මේකෙන් ඔයා pick කරගන්නේ consumers ලට කරපු sales විතරයි. එහෙනම් sum range එක මොකක්ද? sum එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ sales වලින්. That's it. Say okay. See, here it comes the sales that you have done to the consumers. මෙතන දැන් ඔයාලට පේනවා consumers ලට කරපු sale එක තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. Similarly, අපි හිතමු ඔයාලට හොයාගන්න අවශ්‍යයි කියලා home office වලට කරපු sale. So it is better to copy this name and take. type කරලා සමහර වෙලාවට වැරදි වෙන්න පුළුවන් පුතාලා. නිසා මේක copy කරලා paste කරගන්න එක තමයි හොඳ. එතකොට ඒකේ තියෙන විදිහටම database එකේ තියෙන විදිහටම එනවා. right? හරි. දැන් අපි බලමු home office වලට කරපු sale. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් sum if එක ගන්න. range එක මොකක්ද? segment. criterion එක home office. sum range එක sales. See, that's it. So that's about the sales that you have made to the home office segment. තව segment එකක් තිබ්බා අපි ඒකත් බලමු පුතා. ඒක තමයි corporate segment එක. අපි බලමු දැන් corporate segment එකට sales කීයක් කරාද කියලා. You could have even find out that. පුතාට ඒකත් හොයාගන්න තිබ්බා. හොයාගන්නවා equal sum if එකක් ගන්න range එක segment criteria එක corporate sum range එක sales. That's it. දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයා ඔන්න corporate segment එකට අදාළ sales ටිකක් අරගත්තා. එතකොට මෙතන අපිට we did not want to just take the total but the total based on a particular condition. යම්කිසි condition එකකට අනුව තමයි අපිට අවශ්‍ය වුණේ sale එක ගන්න. So if there's a condition, then definitely you have to go by the if. So if you want to take the total based on the condition, then the formula which helps you is the sum if. Right? It's about the sum if function. You can see. So here we have sum all the values in one column or row that match the given criteria. The syntax of the sum if function, sum if range criteria, sum range. So range is the cells that you want to evaluate. Criteria is the criteria what you are going to apply. And the sum range, the range of cells to arrive at the sum. So here we are given a small example as well. If you wish, you can work this out even as class activities. මේකත් පුතාලා class activity එකක් විදිහට පුතාලට කරන්න පුළුවන්. පොඩි example එකක් තියෙන මම මේකත් පුතාලට කරන්න ඉතුරු කරනවා, right? Then you can take another important function. We call it count if. So how about this count if function? එතකොට මේ count if function එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? It counts the number of cells with a range that meets the given criteria. Right? එතකොට මෙතනදී පුතාලා basically වෙන්නේ count එකක් තමයි ගන්න count if function එකෙන්. It counts the number of times based on a particular condition. යම්කිසි condition එකක් satisfy වෙච්ච වාර ගණන තමයි
මෙතනදී අපිට ලැබෙන්නේ. It counts the number of cells within a range that meet the given criteria. So how many times that particular condition have been met? That particular condition has been met. How many times? So යම්කිසි condition එකක් satisfy කරපු වාර ගන්න. යම්කිසි cell range එකකට අදාළව යම්කිසි database එකකට අදාළව යම්කිසි condition එකක් satisfy වෙච්චි වාර ගන්න තමයි එතන එන්නේ. So in that what you need to do, you need to select the range that you want to evaluate and then specify the criteria. That's it. So let us take it through an example. අපි එක example එකක් අරගෙන බලමු පුතාලා. එතන මගේ මේ database එකට ගියොත් ඔයාලට පේනවා then විවිධ sales different states වල ඔයා කරලා තියෙනවා. In the Kentucky state, the California state, Florida, likewise. එතන අපි හිතමු අපිට ඕන Kentucky කියන state එකේ sales කී පාරක් සිද්ධ වුණාද? How many times? දැන් මෙතන අපි ගන්නොත් මෙතන 1යි 2යි ඊට පස්සේ මෙතන 3යි ඒ විදිහට එනවනේ. නමුත් මේක අපි ඔක්කොම ගණගෙන යන එක ප්‍රායෝගික නැහැ. ඊට වඩා අපිට පුළුවන් how many times කියන එක හොයාගන්න නේ. ඒතර අපි state එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ Kentucky. type කරන්න හොඳ නැහැ. අපි ඒක copy කරලා ගමු. මොකද වරදින්න පුළුවන් නිසා. copy කරලා paste කරලා දැන් අපිට ඕන number of times the sales have been made. Number of times the sales have been occurred. Sales සිද්ධ වෙච්ච වාර ගන්න තමයි ඕනේ. Kentucky ප්‍රාන්තේ. අපි හිතමු මොකක්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? You can simply take the count if function. Take it count if. Count if කියන එක ගන්න. Then what you can do, you can select the range. මොකක්ද range එක? මේ state එක. දැන් ඔයාලට ඒක select කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඔයාලට කෙලින්ම type කරන්න පුළුවන්. State. Then criteria එක Kentucky. Kentucky වල ඔයා sales කරලා තියෙන්නේ 3 පාරක් කියලා කියනවා. අපි බලමු. ඒක එහෙමද? Yes. අපිට පේනවා Kentucky වල මෙතන එකක් තියෙනවා. එකපාරක් sale එකක් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව උඩ අවස්ථා දෙකකදී තියෙනවා. එහෙනම් අවස්ථා තුනකදී තමයි ඔයා Kentucky ප්‍රාන්තයේ sales කරේ. ඒතකොට මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අනිත් ප්‍රාන්තවලත් බලන්න. අපි හිතමු California කියලා. So how about California? How many times that you made? Just go to the count if. Count if එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් range එක select කරන්න. What is the range? State. State එකේ මොකක්ද state එක ඔයා බලන්නේ? California. So you can see we have sold 23 times in California. So similarly, if you wish Florida, you can do the same. Florida වලත් අවශ්‍ය නම් පුතාලට ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. Count if. අතර මේක එකපාරක් අපි apply කරපුවාම සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒක drag කරගෙන යන එක තමයි අතරම පුතාලා කරන්න ඕනේ. මොකද දැන් අපිට පේනවානේ මේ එකම formula එක යන්නේ කියලා. State එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, range එක, criteria එක වෙනස් වෙනවා. ඒතර criteria එක අපි relatively තිබ්බේ. එහෙනම් ඔයා එකපාරක් මේක කරාට පස්සේ මේක පහළට ඇදගෙන ගියත් ඇති. ෆ්ලොරිඩා වල ඔයා 3 පාරක් සේල් කරලා තියෙනවා. මෙතන 2යි. ඒතර ඒක කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන 1යි. හරි. එහෙනම් ඒක හරියටම හරි. එහෙනම් අපි බලමු ඉලිනොයිස් වල කොච්චරක් කරාද කියලා. Illinois and Texas වලත් බලමු. And Washington. So it's just a matter of copy paste. right ඊට පස්සේ මේක පහළට drag කරගෙන යන්න විතරයි තියෙන්නේ. See, it appears. So how easy that is, no? So that is what the countif function. ඒක තමයි පුතාලා countif function එක. Right? Now let's see. Again, there is a very small example. So that what you can manage. What you can manage කරගන්න පුළුවන්. So මම මේක discuss කරන්න යන්නේ නැහැ. Then average if. Another function. So as it tells, it simply take the average of all the cells in a range that meet the given criteria. ඒ දීලා තියෙන criterion එක match වෙන, right? දීලා තියෙන criterion එක match වෙන cells වලට අදාළ average එකක් තමයි ඔයා work out කරන්නේ. It looks at the cells that meet the condition and then you take that cells and you simply work out the average.
So it returns the average of all the cells in a range that meets the given criteria. Again, you take the range and the criteria, then average range. Right? Range එක ගන්න, criteria එක ගන්න, average range එක දෙන්න. Right. Again, we may go to the database what we have and let us work out. Then අපි කියමු පුතා අපිට products තියෙනවා. You can see the repeated sales are there. Book cases. ගොඩක් repeat වෙලා තියෙන එකක් විදිහට අපිට පේනවා. අපි ගමු how about tables, chairs. Yeah. එතන අපි ගමු tables කියන එක. right? එතන මේක අපේ main product එක. එතන මේ tables sales වල අපි හිතමු average sale එකක් අපිට ගන්න ඕන. tables වල average sale එකක්. එතන මේක තමයි අපේ product එක. right? tables වල අපිට average එකක් ගන්න ඕන. average sale එකක්. right? We want to take the average sale. අපිට නිකම් average එක work out කරන්න බෑ හේතුව විවිධ products තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඕන tables වල විතරයි. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? equal average if you take that fx and what is the range? මොකද්ද range එක පුතාලා? මේ tables තියෙන්නේ කොහෙද? product වල. එහෙනම් ඔයා ඒක නම දුන්න නිසා ඔයාලා කෙලින්ම PRO TUC product. එතකොට ඔන්න range එක. criteria එක මෙන්න තියෙනවා criteria එක. average range එක ඒක තමයි sales. sales වල තමයි average එක ගන්න ඕනේ. That's it. See? That is the average sales. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට ඕනෑම භාණ්ඩයකට අදාළ average sale එක ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේක book cases කියලා, අපි හිතමු මේක paper කියලා. මොන product එක වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔයාලට මේක simply copy කරලා paste කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය මොකක්ද? ඒක ගන්න පුළුවන්. Simply ඔයා ඒක drag කරගෙන යන්න. That's it. drag කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. Right. So it's about the average if. ඒක තමයි පුතාලා එතකොට average if එකක් වෙන්නේ. Sorry, average if here. average එකක් ගන්නවා based on a particular condition. යම් කිසි condition එකක් base කරලා ඔයා average එකක් ගැනීමක් තමයි එතන සිද්ධ කරන්නේ. Then you can see as an activity you can manage on your own. Not going to discuss that as well. Then the sum mix. So here what happens is that you are looking for multiple criteria. So earlier you look at one condition, one criteria and take the summation. Here you are going to take the summation based on certain criteria. So පුතාලට පේනවා මුලින් අපි කරේ එක condition එකක් satisfy වෙනවා නම් තමයි total එකක් ගත්තේ. දැන් අපි මොකද්ද කරන්න යන්නේ? conditions කිහිපයක් satisfy වෙන අවස්ථාවක total එක derive කරන්න යනවා. Right? අපි එකක් බලමු උදාහරණයක් ආශ්‍රයෙන්. මේවා අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඒක උදාහරණයක් ආශ්‍රයෙන් බලමු. That's easy. අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක්. දැන් අපි database එකේ අපිට ඕන පුතාලා consumer කියන customer category එකට. Right? එතකොට අපේ segment එකක් තියෙනවා. We are interested in the consumer segment. අපි හිතමු මේ විදිහට right? consumer segment එකට අපි කොච්චර tables විකුණුවද? අපේ product එක අපි හිතමු our product is tables. right? අපි consumer category එකට කොච්චර tables විකුණලා තියෙනවද? අපි consumer category එකට tables විකිණීම තුලින් කොච්චර income එකක් කොච්චර sale එකක් generate කරා? අපි හිතමු මේ වගේ තොරතුරක් අපිට අවශ්‍ය කියලා. දැන් ඒතකොට පුතාලා වෙනවා condition එකකට වඩා වැඩිනේ. segment එක consumersලා වෙන්න ඕන, product එක tables වෙන්න ඕන. මේ දෙකම satisfy වෙනවා නම් තමයි අපි total sale එකක් ගන්න. එහෙනම් condition එකකට වඩා වැඩි නම් අපි ගන්න වෙනවා sum ifs. if එකෙන් කරන්න බෑ ifs එකකට වඩා වැඩි. දැන් අපෙන් අහනවා sum range එක. කොහෙන්ද අපි sum එක ගන්නෙ? sum එක ගන්නෙ sales වලින්නේ. එතකොට අපි ඒක sales.
ඊට පස්සේ යනවා මොකද්ද criteria range 1. criteria අපිට දෙකක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒකේ පිළිවෙලක් නෑ අපිට ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන් මුලින්ම. මම මුලින්ම දෙන්නම් segment එක. එතකොට criteria range එක තමයි segment කියන එක. එතකොට මේ segment එකනේ. ඒකේ මොකද්ද criteria එක? ඒ segment එකෙන් මට pick කරගන්න ඕනේ consumer කියන category එක. ඊට පස්සේ criteria range 2 එක මොකක්ද කියලා අහනවා. එතකොට criteria range 2 එක තමයි මොකක්ද පුතා? state එක. state එක. right? ඒ state එකේ මොකක්ද? sorry state එක නෙමෙයි product එක නේ. sorry. product. ඒක product එක. product එකකින් මම මොකක්ද pick කරගන්න ඕනේ මට pick කරගන්න ඕනේ tables කියන එක තමයි pick කරන්න. එහෙනම් මම කියනවා ඒක okay කියලා. consumer category එකට tables වලින් විකුණලා අපි 3 we have made an income of 3,708,391.5. See, that's it. Similarly, let's say that you want to see to the corporate segment, you have sold phones. corporate segment එකට phones විකුණලා කීයක් income එකක් හෙව්වද කියලා අපි හිතමු හොයන්න ඕන කියලා. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මේක නිකම්ම drag කරන්න නේ. drag කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මම ඔයාලට පෙන්නුවොත් නිකම් කරන විදිහත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. sum ifs කියන එක අරගෙන you can go to the sum range එක මොකක්ද ඔයාගේ sales වලින් තමයි ගන්න. criteria range 1 segment. What is the segment? There you mention corporate segment. criteria range 2 product එක තමයි ඊළඟ criteria එක phones. එහෙනම් ඔන්න 1,244,712. Likewise. So if you wish to see the total based on certain conditions, yes, you have to use the sum ifs. Now ඔයාට sum ifs තමයි භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. Right? Similarly, you can see the average ifs. So here also what you are going to take, return the average of all the cells that meet multiple criteria. criteria ගණනාවක් meet වෙන වෙලාවක ඔයාට ඕනේ average එකක් ගන්න. එහෙනම් ඔයා මොකක්ද කරන්නේ? average ifs function එක භාවිතා කරනවා. Right? So let's see. You can say that you want to see the average sales in the state of Kentucky. In the Kentucky state, you want to see the average sales. In the average sales, you want to see that in the Kentucky state, relating to the products. Let's say relating to the products. පිටමු යම්කිසි product එකකට අදාළව මොකක්ද මේ product එක? Say relating to bookcases, right? bookcases කියලා අපි ගමු. Kentucky ප්‍රාන්තයේ හැබැයි repeated sales නෑ පුතම වෙන ප්‍රාන්තයක් ගන්නද? Let me take California. California is good. California ප්‍රාන්තයේ අපි storages වලට අදාළව කියලා ගමු. Storages වලට අදාළව you want to take the average sales. California ප්‍රාන්තයේ storage product විකුණපු වාර ගාන කීයද? Sorry, not the times. You want to take the average sales. California state එකේ storage product වල average sale එක කීයද? You're going to take the average sale. So it is average ifs. Average ifs. What is the average range? කොහෙන්ද ඔයාලට average එක ගන්න ඕනේ? Sales වලින්. What is the criteria range 1? The one criteria is state. Criteria එක state එක. State එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ පුතාලා? State need to be California. Then what is the criteria range 2? It is product.
ඒක product එක. මොකක්ද product එක වෙන්න ඕනේ? That is storage. So there it comes, the average 229 and 205. 229යි 205. That's it. So likewise, you can even extend for different products. Let's say that you want to take it in different state. Say that Texas, in the Texas, sorry, better not to type. Make sure to copy and paste it. And it's paper. It's paper. So again, you can simply drag and get the answer, but instead of dragging, let me again show that, then you will be more convinced. Average ifs, you can get that. There it asks what is the average range. මොකක්ද average range එක කියලා අහන්නේ. ඒක sales නේ. Average sales අවශ්‍ය නිසා. Criteria range 1 state. State එක මොකක්ද? Texas. Sorry. State එක Texas. Criteria range 2, it is product. Product. What is the product? It's paper. And that's it. It's 29,472. तर මේ විදිහට තමයි අපි average if work out කරන්නේ. Right? That's it. So with that, we have discussed the full spectrum of full spectrum of if functions. ඒත් එකම පුතාලට පේනවා අපි දැන් if function range එකක්ම කතා කරමු. Starting from the basic if function, මුලින්ම අපි basic if function වලින් පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ then we move on to the compound condition. There we discuss if and if or. Thereafter we move on to the nested if. So we discuss about the nested if, and then we move on to the sum if, count if, average if, sum ifs and count ifs. Here me functions ටික කතා කරන්නේ. So likewise, we have discussed 8 to 10 if functions. So this is the most commonly used if functions. I believe we have discussed almost all the if functions. මම හිතනවා පුතා මේත් එක්කම අපි if functions වල තියෙන සියලුම දේවල් වගේ කතා කරලා අවසන් කරා. ඒතර පුතාලට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා මේ if function සම්බන්ධයෙන්. ඒතර මේත් එක්කම මම පුතාලට තව comprehensive example එකක්, මේ සියලුම දේවල් තියෙන comprehensive example එකක් තියෙන question එකකුත් මම discuss කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ ඊළඟ discussion එක. ඒතර ඒකත් මම මේත් එක්කම පුතාලත් එක්කට share කරගන්නවා. Right? So you can study them, and as well as I'll be uploading some class activities. ඒත් එක්කම පුතාලට practice කරන class activities උත් upload කරන්නම්. ඒ class activities උත් work out කරන්න. ඒත් එක්කම මේ question එකේ යම් යම් activities අපි හැදුවේ නැහැ, work out කරේ නැහැ. ඒක ඔයාට පුළුවන් work out කරන්න. ඒ ටිකත් ඔයාලා කරන්න ඕන. Right? So you need to do lots of practice, and then only you become an expert of if function. Right? Then with that note, we are going to complete the today's discussion. So thank you.